प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और संडे प्रभु की चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। आइए हमारी आराधना को प्रार्थना के साथ हम शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में सहायता ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా మా దేవా నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఇదిగో నాయన మరొక మారు ఈ వారమంతయు కాచి కాపాడి ప్రభు తండ్రి నాయన ఒక పరిశుద్ధ దినమును మాకు అనుగ్రహించారు. నీ సన్నిధికి రావటానికి, సంఘముగా ప్రభు నిన్ను కొనియాడటానికి, నీ ఉపకారములు తలపోసుకొని ప్రభు నిన్ను స్తుతించుటకు, గణపరచుటకు ప్రభు తండ్రి నాయన ఇచ్చినటువంటి ఈ తరుణం కొరకై, ఆధిక్యత కొరకై వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. నీ కృపాసనం నీ ఉదయకాల సమయంలో సమీపిస్తుంటున్నాం ప్రభు తండ్రి. కోటి కోటి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభా. మాకందరికి ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి ప్రభా తండ్రి, ఒక నూతన దినాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభు. ఇంకను ప్రభు తండ్రి మరి మందిరంలో ప్రభు తండ్రి నాయన మరి ఫిజికల్ గా కూడుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటున్నాం ప్రభా. త్వరలో ప్రభు తండ్రి అందరం కూడా నీ సన్నిధికి వచ్చి ఆయన తన భవనంలో కూడుకొని ఆరాధించే కృపను మాకు అనుగ్రహించండి. ఈ దినమున ప్రభా తండ్రి మరి ఈ జూమ్ మాధ్యమం ద్వారా ప్రభు నేనా మా ఇంటి సౌకర్యంలో మేము ఉండి ప్రభు తండ్రి నేను ఆరాధిస్తుండగా మాతో ఉండండి ప్రభా. ఆది నుంచి అంతం వరకు ప్రభు మీరే నడిపించమని అడుగుతుంటున్నాం ప్రభు. నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాను తండ్రి. మా ఆరాధనలో మీరు ఉండండి ప్రభు తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు. బిడ్డలు చెప్పే వాక్యాల విషయంలో తండ్రి, సాక్ష్యాలు వినటంలో ప్రభు తండ్రి నాయన సాక్ష్యాలు విని మమ్మల్ని బలపరచండి. నేను కీర్తన భాగం నుంచి మాతో మాట్లాడండి, వాక్య భాగం నుంచి మాతో మాట్లాడండి ప్రభు తండ్రి నాయన. మీ దాసుని మీ హస్తానికి సమర్పిస్తుంటున్నాం. నీ రెండింతల ఆత్మ అభిషేకం తండ్రి మీ దాసుని పైన కుమ్మరించండి ప్రభు. మీరే సహాయం చేయండి తండ్రి. తర్జుమా చేస్తుండగా ప్రభు తండ్రి నీ కృపను నాకు అనుగ్రహించండి తండ్రి. సమస్తములో ఘనత మహిమ మీకే ఆరోపిస్తూ ఈ ఉదయకాల ఆరాధన హస్తానికి సమర్పించి యేసు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें एक और द्वार दिया है उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने के लिए। तो क्यों ना हम मिलके उसके चरणों में आए, खुशी से आनंद से उसके चरणों में आए और उससे हम आशीष मांगे, उसकी कृपा मांगे, उसके अनुग्रह को मांगे और उसके चरणों में आके शांति और आनंद पाते हुए हम इस हफ्ते भर में आगे बढ़े। मेरे साथ मिलकर आशीष तुमसे चलते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्ग पिता, आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्ग पिता, आते हैं। ना कोई को भी बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई को भी है नायाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। काले दिलों को लाते हैं, काले दिलों को लाते हैं स्वर्ग पिता, बुलाते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्ग पिता, बुलाते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम सफाई की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम सफाई की है। शर्म से सिर झुकाते
पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे जाते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्ति पर प्रभु जी, दया भी है पर प्रभु जी। तुम हो शक्ति पर प्रभु जी, दया भी है पर प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदों को तू कभी न भूले, तो फंसाए तूने में तूने। बंदों को तू कभी न भूले, तो फंसाए तूने में तूने। उससे प्यार को चाहते हैं, उस ही प्यार को चाहते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। इस सवेरे के समय हम उसके चरणों में आए और उसके आशीषें मांगे और अनुग्रह मांगे, क्योंकि उसके अनुग्रह हमारे लिए काफी, उसकी कृपा हमारे लिए काफी। तो इस सवेरे के समय हम ये भी समझ लें कि हमें जानता है, सबसे ज्यादा वही हमें समझता है, क्योंकि इस दुनिया में उसने भी दुख और दर्द सहे। हमसे ज्यादा दुख और दर्द उसने सहा। वो जानता है हमारे हृदय को। इस सवेरे के समय हमारी चिंताओं को वो समझता है, हमारे बोझ को समझता है, हमारे दुखों को समझता है, हमारे शारीरिक समस्याओं को समझता है, रोग को समझता है, हमारे हर परिस्थिति को समझता है। इस सवेरे के समय उसके पास आए और परमेश्वर से बोले, बस उसी प्रेम को हम चाहते हैं, उसी चंगाई को हम चाहते हैं, उसी सामर्थ को हम चाहते हैं जो केवल तू दे सकता है। हम तेरे पास आते हैं उसी आशीष के लिए, उसी अनुग्रह के लिए जो हमारे लिए काफी है, जो हमारे लिए काफी रहेगा, जीवन के अंत तक काफी रहेगा। वो आशीष हम चाहते हैं परमेश्वर, वो अनुग्रह हम चाहते हैं, वो शांति हम चाहते हैं, वो सामर्थ हम चाहते हैं। बंदों को तू कभी ना भूले, कभी ना भूले। बंदों को तू कभी ना भूले, तो किस्सा है दुनिया में तूने। बंदों को तू कभी ना भूले, तो किस्सा है दुनिया में तूने। उससे प्यार को चाहते हैं, उससे प्यार को चाहते
शक्तिमान, शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी, स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, स्वर्गीय पिता। हम एक और बार मिलके गाए, तुम हो शक्तिमान, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी, स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, स्वर्गीय पिता हम गाते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, स्वर्गीय पिता हम गाते हैं। उन्हीं शक्तिशाली हाथों में अपने आप को समर्पण करें सवेरे के समय। वो शक्तिमान प्रभु है, शक्तिशाली प्रभु है, सर्वशक्तिशाली, शक्तिमान। उस प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हुए उससे बोले, परमेश्वर तेरे हाथों में अपने आप को मैं समर्पण करता हूँ, तेरे अनुग्रह मुझे, तेरे आशीषों को मुझे, तेरे हाथों में मुझे लेते हुए मुझे चला। इस दुनिया में, परिस्थिति में, मेरे जीवन के हर कठिन समय में, हर कठिन क्षणों में तू मुझे तेरे हाथों में लेते हुए संभालते मुझे आगे चला, और मुझे तू बना तेरे मर्जी के मुताबिक, तेरे इच्छा के मुताबिक। मुझे तू तैयार कर, मुझे तू बना तेरे ही सम्मान होने के लिए मुझे तो तैयार कर दो। इस सवेरे के समय मेरे साथ मिलकर यह प्रार्थना करें, नीचे तो नन्नु पट्टू, नीचे तो नन्नु पट्टू नियात को तो मनो पड़को नियात को मनो लड़को सुल्पी चेतिलो सिलानो ने नो
నిత్య వెలుగు నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు శిల్పి చేతిలో శిలను నేను ఆలక్షణము నన్ను చెక్కుము శిల్పి చేతిలో శిలను నేను ఆలక్షణము నన్ను చెక్కుము ఘోర పాపిని నేను తండ్రి పాపములో పడి ఉంటిని ఘోర పాపిని నేను తండ్రి పాపములో పడి ఉంటిని లేవనెత్తుము శుద్ధి చేయుము పొందలేను నేను ప్రేమను లేవనెత్తుము శుద్ధి చేయుము పొందలేను నీదు ప్రేమను నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు శిల్పి చేతిలో శిలను నేను ఆలక్షణము నన్ను చెక్కుము శిల్పి చేతిలో శిలను నేను ఆలక్షణము నన్ను చెక్కుము నీ భూమిలో రాజు నీవే నా హృదయలో శాంతి నీవే ఈ భూమిలో రాజు నీవే నా హృదయలో శాంతి నీవే కుమ్మరించుము నీరు ఆత్మను జీవితాంతము నీ సేవ చేసేనా కుమ్మరించుము నీరు ఆత్మను జీవితాంతము నీ సేవ చేసేనా ఈ చేతితో నన్ను పట్టుకో నీ ఆత్మతో నన్ను పట్టుకో శిల్పి చేతిలో శిలను నేను ఆలక్షణము నన్ను చెక్కుము శిల్పి చేతిలో శిలను నేను ఆలక్షణము నన్ను చెక్కుము। यही हमारी प्रार्थना रहे सवेर के समय। जैसे हम उससे आशीषें मांगते हैं, उससे उम्मीदें रखते हैं, उससे कई आशाएं रखते हैं, हम ये भी समझ लें कि हमें उसके हाथों में रहने की आवश्यकता है। और जब हम उसके हाथों में रहते हैं, हम हमारी मर्जी से नहीं, केवल उसके मर्जी के अनुसार ही रह सकते हैं। अगर हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपना चाहते हैं तो हमारी मर्जी नहीं, केवल उसकी मर्जी हो सकती है। ये बात को समझते हुए एक और बार अपने आप को उसके हाथों में समर्पण कर लें, उसके शक्तिशाली हाथों में अपने आप को समर्पण कर लें, उसके महफूज हाथों में अपने आप को समर्पण कर लें।
जब तक हम उसके हाथों में रहेंगे हम महफूज रहेंगे, जब तक हम उसके हाथों में रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे, जब तक हम उसके हाथों में रहेंगे हम बने रहेंगे उसके साथ, हमारा जीवन संवरता रहेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसके हाथों में बने रहेंगे तो अच्छे ही रहेंगे, भले ही रहेंगे, महफूज ही रहेंगे, उसके करुणा में ही रहेंगे। शांति में बने रहेंगे, आनंद में बने रहेंगे। तो इस सवेरे के समय एक और बार हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करते हैं, उसके हाथों में अपने हाथ मिलाते हैं। हम परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि तू हमें तेरे हाथों से पकड़ ले, तेरे आत्मा के द्वारा हमें चला, जीवन के अंत तक हम तेरे हाथों में बने रहे, तेरे मर्जी के अनुसार हम जीने पाए, तेरे महिमा के लिए हम जीने पाए। परमेश्वर ये प्रार्थना करते हुए एक आखिरी बार वो हम मिलके कहा, नीचे तो नन्नु पटुको, एक आखिरी बार, नीचे तो नन्नु पटुको नी आत्म तो नडुको शिल्पी चेतिरो शिलरो नेरो अलक्षणो ननु चेको शिल्पी चेतिरो शिलरो नेरो अलक्षणो nano cieco se bicetino se la nonero anokshana nano cieco se bicetino se la nonero anokshana nano cieco se bicetino se la nonero anokshana nano cieco। जब हम परमेश्वर के हाथों में रहते हैं, भले ही कभी कभी परमेश्वर हमें काटता है, कभी कभी हमें दर्द देता है, दर्द सहने की अनुमति देता है, परंतु जो भी हमारे जीवन में होने देता है परमेश्वर वो सब हमारे भलाई के लिए ही है, वचन कहता है। तो इस सवेरे के समय हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर से बोले, परमेश्वर तेरे आशीषों को चाहते हैं, तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, तेरे हाथों में बने रहना चाहते हैं, तेरे अगुवाई में बने रहना चाहते हैं, तेरे आत्मा के द्वारा हमारी तो अगुवाई कर परमेश्वर। इस सवेरे के समय हम यही प्रार्थना करते हैं, एक और बार हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस सवेरे के समय तो हमसे बोल, हमसे बात कर तेरे वचन के द्वारा, जैसे तू हमेशा करता। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम तुझी को देते हुए ये छोटी सी विधि यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और एक संडे प्रभु ने हमें आराधना के लिए दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। మరొక ఆదివారం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఆరాధించడానికి, అందును బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం। और आपको मालूम है अफगानिस्तान में बहुत बड़ा समस्या हो रहा है, वहाँ मतलब क्रिश्चियंस बहुत है, उन लोग भी परेशान में है, उनके लिए प्रार्थना करते रहे। మనకు తెలిసిన విషయమే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఎంతో బీభత్సం జరుగుతూ ఉంటున్నది, కానీ అనేక మంది క్రైస్తవులు ఉంటున్నారు, మరి వారి నిమిత్తమై వాళ్ళు ఎంతో శ్రమలో ఉంటున్నాడు, హింసకు గురవుతుంటున్నారు, వారి నిమిత్తం కూడా ప్రార్థన చేయాలని కూడా మనం చేస్తుంటున్నాం। विश्वास में स्थिर रहने के लिए
प्रभु उन समूह को सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते रहे। మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విశ్వాసంలో స్థిరంగా ఉండటానికి వారి నిమిత్తం మనం ప్రార్థన చేద్దాం. Praise the Lord, hallelujah, స్తోత్రం. హల్లెలూయా. अब तक गीत गाकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया. మరి ఇంతవరకు మరి పాటలు పాడి దేవుని స్తుతించడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు. आइए भजन संगीत पढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे. రండి కీర్తనల భాగం చదివి దేవుని మహిమపరుద్దాం. 116 भजन संगीत. आइए हमारा आज की विचार के लिए पढ़ेंगे. ఈ ఉదయ ధ్యానం నిమిత్తమై కీర్తనలు 116 చదువుకొని దేవుని గణపరుద్దాం, మహిమపరుద్దాం. We shall read Psalm 116. So read along with me Psalm 116 from the comfort of your house in any language that you are comfortable with. Yes. యెహోవా నా మొరను నా విన్నపములను ఆలకించి ఉన్నాడు, కాగా నేను ఆయనను ప్రేమించుచున్నాను. ఆయన నాకు చెవియొగ్గెను, కావున నా జీవిత కాలమంతయు నేను ఆయనకు మొరపెట్టుదును. మరణ బంధములు నన్ను చుట్టుకొని ఉండెను, పాతాళపు వేదనలు నన్ను పట్టుకొని ఉండెను, శ్రమయు దుఃఖమును నాకు కలిగెను. అప్పుడు యెహోవా దయచేసి నా ప్రాణమును విడిపింపుమని యెహోవా నామమును బట్టి నేను మొరపెడితిని. యెహోవా దయాళుడు, నీతిమంతుడు, మన దేవుడు వాత్సల్యత గలవాడు. యెహోవా సాధువులను కాపాడువాడు. నేను కృంగియుండగా ఆయన నన్ను రక్షించెను. నా ప్రాణమా, యెహోవా నీకు క్షేమము విస్తరింపజేసి ఉన్నాడు. తిరిగి నీ విశ్రాంతిలో ప్రవేశింపుము. మరణము నుండి నా ప్రాణమును, కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కన్నులను, జారిపడకుండా నా పాదములను నీవు తప్పించి ఉన్నావు. సజీవులున్న దేశములో యెహోవా సన్నిధిని నేను కాలము గడుపుదును. నేను అలాగు మాటలాడి నమ్మిక ఇంచితిని. నేను మిగుల బాధపడిన వాడను. నేను తొందరపడిన వాడనై ఏ మనుషుడును నమ్మదగిన వాడు కాడనుకొంటిని. యెహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములన్నిటికీ నేను ఆయనకేమి చెల్లించును? రక్షణ పాత్రను చేతుపుచ్చుకొని యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసేదను. యెహోవాకు నా మొక్కుబళ్ళు చెల్లించదను. ఆయన ప్రజలందరి ఎదుటనే చెల్లించదను. యెహోవా భక్తుల మరణము ఆయన దృష్టికి విలువగలది. యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడుని నీ సేవకురాలి కుమారుడినై ఉన్నాను. నీవు నా కట్లు విప్పి ఉన్నావు. నేను నీకు కృతజ్ఞత అర్పణను అర్పించెదను. యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసేదను. ఆయన ప్రజలందరి ఎదుటను, యెహోవా మందిరపు ఆవరణములోను, యెరూషలేమా నీ మధ్యను నేను యెహోవాకు నా మొక్కుబళ్ళు చెల్లించెదను. యెహోవాను స్తుతించుడి. ఆమేన్. Amen. Praise the Lord. హల్లెలూయా. May the Lord bless us through the reading of his holy word. దేవుడు చదవబడిన కీర్తన భాగం నుంచి దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. Amen. यहाँ पर 116 भजन संगीत आज हमारे विचार के लिए पढ़ा. మన ధ్యానం నిమిత్తమై 116వ కీర్తన చదువుకొనుటకు దేవుడు కృపనిచ్చినాడు. ये 116 भजन संगीत पूरा पढ़ने से कल्टिवेटिंग ए स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड वो अपन देख सकते हैं. ఈ కీర్తన భాగం అంతా మనం గమనిస్తే ఒక కృతజ్ఞత భావము అక్కడ వ్యక్తపరచబడతా ఉంటున్నది. Praise the Lord. హల్లెలూయా. देखिए पहला पद में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं. మొదటి వచనం మనం ఈ రీతిగా చదువుతుంటున్నాం. या यहोवा मेरा प्रार्थना और मेरा विनती सुनने के कारण मैं उसको प्रेम करता हूँ. మరి ఇక్కడ యెహోవాని ఎందుకు నేను ప్రేమిస్తున్నానంటే కారణం చెప్తున్నాడు. యెహోవా నా మొరను నా విన్నపములను ఆలకించి ఉన్నాడు, కాగా నేను ఆయనను ప్రేమించుచున్నాను అంటాడు. तो ये परिस्थिति, ये महामारी के बीच में हमारे सामने दो ऑप्शन है. ఈ మహామారి మధ్యలో మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. We can cultivate a spirit of gratitude. మనము ఒక కృతజ్ఞత చెల్లించే భావం మనం కలిగి ఉండవచ్చు. और spirit of rebellion. क्यों ऐसा कर रहा है बोल के एक rebellion attitude हम अपने मन में रख सकता है. లేదా ఎందుకు దేవుడు నా జీవితం ఇట్లా చేస్తున్నాడని తిరుగుబాటు స్వభావం మనలో తెచ్చుకోవచ్చు. प्यारो
वो नहीं, जैसे प्रभु के दास ने बोला है, तो वो हमारा प्रार्थना सुन रहा है, अब तक हमें चलाया, इसलिए ये थैंक्सगिविंग और ग्रैटिट्यूड हमारे दिल के अंदर भरा हुआ रह रहा है। అలా కాదు ప్రియులారా, దేవుడు ఇంతవరకు మన మొర విన్నాడు, మన నడిపిస్తున్నాడు. కాగా మనము కృతజ్ఞత అర్పణలు అర్పించేటువంటి స్వభావం మనం కలిగి ఉండాలి. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हमारे जीवन में हम देखने से में जो हमने पाने के लिए योग्यता नहीं है, इसे आशीषों से प्रभु ने हमें आशीष दिया. పొందటానికి అర్హత లేని పరిస్థితుల్లో కూడా మనకు దేవుడు అనుగ్రహించాడు. అందుని బట్టి వందనాలు. यहाँ पर प्रभु के दास ने दिल की गहराई से ग्रैटिट्यूड के साथ प्रभु को धन्यवाद दे रहा है. తన హృదయ అంతరంలో నుంచి కృతజ్ఞత కలిగి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాడు ఇక్కడ దేవుని దాసుడు. Praise the Lord. देखिए उसके दूसरा पद में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं. రెండో వచనం మనం ఈ రీతిగా చదువుతున్నాం. ఆయన నాకు చెవియొగ్గెను కావున నా జీవిత కాలము నేను ఆయనకు మొరపెట్టుదును. जीवित कालम, that means as long as I live, मैं उसको धन्यवाद देते रहूंगा, उसको पुकारते रहूंगा बोल के भजन संगीत लिखने वाला बोल रहा है. అంటే నేను జీవించు కాలం అంతయు కూడా నేను ఆయనకు మొరపెడతాను, ఎందుకంటే ఆయన చెవియొగ్గి ఆలకిస్తున్నాడు కాబట్టి. अभी देखिए पहला पद से लेकर 4th वर्ष तक पढ़ेगा तो disappointment, sorrows, affliction, suffering, pain, so many experiences के बारे में वहां लिखा हुआ है. చూడండి, మొదటి వచనం నుంచి 4వ వచనం వరకు మనం చదివితే ఎంతో కష్టము, వేదన, బాధ, ఇరుకు, ఇబ్బందులు అనుభవించినట్టుగా మనం గమనించగలం. देखिए तीसरा पद में भजन संगीत लिखने वाला बोल रहा है. మూడో వచనంలో చూడండి, ఆయన కీర్తనకాడు ఏమంటాడు, మరణ బంధములు నన్ను చుట్టుకొని ఉండెను, పాతాళపు వేదనలు నన్ను పట్టుకొని ఉండెను, శ్రమ దుఃఖమును నాకు కలిగెను అంటాడు. आमीन. ये सारे बातें जीवन में आने के बाद भी पहला पद में क्या बोल रहा है? आई लव द लॉर्ड. చూడండి, ఇన్ని పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పటికీ మొదటి వచనంలో ఏమంటాడు, నేను యెహోవాను ప్రేమించుచున్నాను అంటాడు. आमीन. देखिए उन्हें क्या बोला है कि यार प्रभु ने मेरे लिए बहुत किया है बोलकर बोल रहा है. అనేకమైన ఆశ్చర్య కార్యములు ప్రభు నాకు చేసి ఉన్నాడు అంటాడు. पहला यूहन्ना के पत्री 4 अध्याय की 19वां पद में हम देखने से वहां लिखा है, वो हमें पहले प्रेम किया. हम ऐसे लिखा है. మొదటి యోహాను 4:19 అక్కడ చూస్తాము, ఏమని రాయబడింది, ఆయన నన్ను ప్రేమించాడు అని చూస్తాం. Praise the Lord. హల్లెలూయా. जॉन न्यूटन बोल के प्रभु के दास थे, उन्हें क्या बोला? अमेजिंग ग्रेस, उसके बारे में बोला है. మరి ఒక పాట రచయిత న్యూటన్ అనే ఆ వ్యక్తి, గొప్ప వ్యక్తి అంటాడు, ఆ అపారమైన కృప అని అంటాడు. अमेजिंग ग्रेस, वो गाना ऐसा गाया है. ये प्रभु का ग्रेस के कारण हमारे जीवन में अब तक हमने प्रभु की आशीषों को पाया है. అత్యధికమైన కృప అని చెప్పేసి ఒక గీతం ఆయన రాసి ఉంటున్నాడు. మరి ఆ యొక్క గొప్ప కృపను బట్టే మనము రక్షణలోకి వచ్చి ఉంటున్నాం. देखिए मेरा प्यारो, ये पहला दूसरा पद जब हम पढ़ते हैं, ఈ 1-2 వచనాలు మనం చదివినప్పుడు ప్రియులారా, 3 टेंस इंग्लिश का भाषा में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस देख सकता है. ఇక్కడ మనము 3 కాలముల గురించి మనం గమనించగలం. అంటే భూత భవిష్యత్తు, అంటే ఈ కాలముల గురించి 3 కాలాల గురించి మనం చూడగలము. అక్కడ నేను ఆయన్ను ప్రేమించుచున్నాను అంటే ప్రస్తుత కాలం. And he hath heard my voice and my supplication is past tense. నా మొన ఆయన విన్నాడు, నా విన్నపములు ఆలకించును అంటే గతములో. And therefore I will call upon him as long as I live. That is future tense. కావున నా జీవిత కాలం అంతయు నేను ఆయనకు మొరపెట్టెదను అంటే భవిష్యత్ కాలంలో ఇలాగ చేస్తాను అంటున్నాడు. Past tense भी, present tense भी, future tense भी. प्रभु का दास बोल रहा है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहूंगा. చూడు, అంటే గతములో, ప్రస్తుతము, రాబో కాలములో మరి నేను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తాను, ఆరాధిస్తాను అంటాడు. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం.
मेरे प्यारो, हमारा प्रभु का क्षमा के बारे में सोचने से कुछ भी पूछता नहीं है, क्यों ऐसा किया कैसा किया, कुछ नहीं पूछता है। మన ప్రభు యొక్క క్షమించే గుణాన్ని మనం గమనిస్తే ఎందుకు ఇలాగా అని చెప్పేసి ఆడ ప్రశ్నించినట్టుగా కనపడదు. एक उदाहरण आपको मालूम है, पीटर ने he denied Jesus Christ 3 times. మనకు తెలుసు పేతురు శిష్యుడు ముమ్మారు యేసయ్య నాకు తెలియదని బొంకాడు. और యోహన్నా के इंजिल 21 चैप्टर में 21वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, మరి యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయంలో మనం చదువుతాము. आप लोगों सबको मालूम है, पीटर के पास जब प्रभु आए तो, या पीटर प्रभु के पास आए तो प्रभु ने 3 बार उनसे पूछा, डू यू लव मी? అక్కడ యేసయ్య పేతురు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు పునరుద్ధానం తర్వాత యేసయ్య పేతురుని అంటాడు, పేతురు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని ముమ్మారు అడుగుతాడు. और तुम काय को मेरे को ऐसा किया ये सारे कुछ भी नहीं पूछा. నువ్వు ఎందుకు నాకు నేను యేసు ఎవరో నాకు తెలియదు, నన్ను ఎందుకు బొంకావు అనే వివరాలు ఏమీ అడగలేదు. 3.5 साल साथ रहकर बहुत मिलकर काम किया, सब कुछ किया, हमें डिनाई 3 बार प्रभु को डिनाई किया. 3.5 సంవత్సరం యేసయ్యతో కలిశాడు, తిరిగాడు, ఆయనతో భోంచేశాడు, పడుకున్నారు, కానీ ముమ్మారు ప్రభు తెలియదని బొంకాడు పేతురు. और उनके एक्टिविटीज के बारे में एक भी प्रश्न नहीं पूछा, क्यों ऐसा किया बोलकर कैसे पूछा. మరి ఎందుకు ఈ రీతిగా చేశావు పేతురు అని ప్రభు ఆయన్ను ప్రశ్నించలేదు. प्रभु ने पूछा, डू यू लव मी? ప్రభు అడిగాడు, పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर शॉर्टकमिंग्स, आज सुबह प्रभु हमसे पूछ रहा है, डू यू लव मी? మరి మనకున్న బలహీనతలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ ప్రభు అంటాడు, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? हमें तो पीटर को फिर नजदीक भी आने नहीं देते. మనమైతే పేతురును కూడా దరిదాపులు కూడా రానేమో. हमें 3 बार आई डू नॉट नो, अरे कौन किसके बारे में बोल रहा है, ऐसे ऐसे बोल रहे आदमी को मैं करीब लेता है क्या हम लोग? మరి ఇంత 3.5 సంవత్సరం తోడుగా నేను వెంట తిరిగిన వ్యక్తి నాకు తెలియదు ఆయన ఎవరు అన్న తర్వాత దగ్గరికి రానిస్తామా మనము? प्रश्न प्रभु पूछा, डू यू लव मी? కానీ మొదట ప్రభు అన్నాడు, పేతురు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అన్నాడు. बस मेरा प्यारो, आज भी प्रभु हमसे पूछ रहा है, डू यू लव मी? ఈ దినం కూడా ప్రియులారా ప్రభు నన్ను అడుగుతున్నాడు, నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా? ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వి కెన్ డు ఈస్ టు లవ్ ద లార్డ్. మరి ముఖ్యంగా మనం ఆయన ఏం చేయగలము? ఆయన ప్రేమించగలము. మత్తయి ఇంజిల్ 22nd చాప్టర్, మత్తయి సువార్తలో 22వ అధ్యాయం గమనిస్తే 37-38 వర్స్ చదవండి. 37-38 వచనాలు మనం గమనిస్తే చూడండి ఏముంది అక్కడ. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 37-38 వచనములు. అందుకు ఆయన, నీ పూర్ణ హృదయంతోను, నీ పూర్ణ ఆత్మతోను, నీ పూర్ణ మనసుతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలెననేదే ఇది ముఖ్యమైనది మొదటి అయిన ఆజ్ఞ అంటున్నాడు. ఆమేన్. देखिए, this is the first commandment. ఇదే మొదటి ఆజ్ఞ అంటున్నాడు. In spite of all our problems, हमारे जीवन के सारे समस्या के बीच में भी मेरे प्यारो, हमारे लिए प्राण दिया, हमें प्रेम किया प्रभु को, हम भी वापस प्रेम करने वाला बन जाए. ఇవన్నిటి మధ్యలో కూడా మనం ఏం చేయగలగాలి? మన కొరకు, మన నిమిత్తము, నా నిమిత్తము ప్రాణం పెట్టిన ఆ ప్రభువును మనం ప్రేమించగలగాలి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. देखिए वो 16 पद में हम लोग जो पढ़ते हैं, 16వ వచనంలో గమనిద్దాం. ఏమంటాడు అక్కడ? యెహోవా, నేను నిజముగా నీ సేవకుడును, నీ సేవకుడును, నీ సేవకురాలి కుమారుడునై ఉన్నాను, నీవు నా కట్లు విప్పి ఉన్నావు. ఇక్కడ ఏమంటా అంటే, నీవు నా కట్లును విప్పి ఉన్నావు, నా బంధకాల నుంచి విడిపించావు అంటున్నాడు. मैं आपको स्तुतिगान गाऊंगा और आपकी नाम को पुकारता रहूंगा. కావున 17వ వచనం అంటాడు, నేను నీకు కృతజ్ఞత అర్పణ నర్పించేదను, యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసేదను అంటాడు.
जीवन में समस्या सब पाने के बाद 19 पद तक देखिए उन्हें क्या बोल रहा है भजन संहिता लिखने वाला। ఇన్ని శ్రమలు జీవితంలో పొందిన తర్వాత 19వ వచనంలో చూడు ఏమంటాడు, యెరూషలేమా నీ మధ్యను నేను యెహోవాకు నా మొక్కుబళ్ళు చెల్లించదును, యెహోవాను స్తుతించుడి అంటాడు. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे प्रजाओं देखते ही मैं ऐसा करूंगा बोलकर भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है। అంటే ప్రజలందరి మధ్యలో యెరూషలేమా ఆ పట్టణం మధ్యలో నీ మధ్యలో నేను యెహోవాను స్తుతిస్తాను అంటాడు. तीसरा पद में हम लोग पहले देखा मृत्यु का रस्सी मेरे को बांध लिया। చూడండి 3వ వచనం అంటాడు, మరణ బంధకములు అంటే మరణ బంధములు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నాయి అంటాడు. और वेदना मेरे जीवन में आया बोल के लिखा है। మరి పాతాళపు వేదనలు నన్ను పట్టుకొనెను అంటాడు. मैं कष्ट और संकट में पहुंच गया बोल के लिखा है। శ్రమయు దుఃఖము నాకు కలిగెను అంటాడు. ये सब सुनने के बाद लास्ट वर्ष में बोला सारे लोगों के सामने मैं प्रभु की आमीन नाम की महिमा करता रहूंगा। ఇన్ని ప్రతికూల అవస్థలు మరి ఆయన ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఆఖరి వచనంలో ఏమంటాడు, ప్రజల అందరి మధ్యలో నేను యెహోవాను స్తుతిస్తాను అంటాడు. हो सकता है मेरे प्यारो आज हमारे जीवन में समस्या तो हो। ప్రియులారా, ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనకు శ్రమలు ఉండొచ్చు, శ్రమలు లేకపోవచ్చు. आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता लिखने वाले के समान लोगों के सामने मुझको धन्यवाद और स्तुति करने वाला बनता है। ఈ కీర్తనకారుడు చెప్పిన రీతిగా ప్రజలందరి మధ్యలో దేవుని మనము గణపరిచే వారం కావాలి. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनने वाला है। ప్రభు మన ప్రార్థన ఆలకించువాడుగా ఉన్నాడు. प्रभु हमारा सहायता करने वाला है। ప్రభు మనకు సహాయం చేయవాడుగా ఉన్నాడు. आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें मेरा प्यारो। రండి ఆయన కలిసి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. मिलकर धन्यवाद करें मेरा प्यारो। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना सुनने కలిసి వందనాలు చెల్లిద్దాం. హల్లెలూయా, प्रेज़ द స్తోత్రం. लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। देखिए उसकी 8वां पद में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। 8వ వచనంలో చూడండి, గమనిద్దాం. మరణము నుండి నా ప్రాణమును, కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కన్నులను, జారి పడకుండా నా పాదములను నీవు తప్పించి ఉన్నావు. హల్లెలూయా. चलो हालेलुया। हाँ, उसके बाद 9th वर्ष में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। తర్వాత 9వ వచనం మనం చదువుతాం. సజీవులున్న దేశములో యెహోవా సన్నిధిని నేను కాలము గడుపుదును అంటాడు. चलो हालेलुया। देखिए मेरा प्यारो, जीवन में कष्ट सहने के बाद क्या बोल रहा है, वो मृत्यु से मैंने मुझको छुड़ाया, न गिरने से मुझे छुड़ाया, संभाला, मैं उनके सामने चलते चलते रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। చూడండి, ఇన్ని కష్టాలు సహించిన తర్వాత మరణము నుండి నా ప్రాణమును, కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కన్నులను, జారి పడకుండా నా పాదమును నీవు తప్పించి ఉన్నావు. సజీవుల దేశములో యెహోవా నీ సన్నిధిని నేను నడుస్తాను అంటున్నాడు. 12th वर्ष में पढ़ता है, प्रभु ने मेरे जीवन में क्यों उपकारों के लिए मैं उसको वापस क्या दूं, मैं उतार लेकर उसकी नाम की महिमा करूंगा बोल के लिखा है। 12 చూడండి, అక్కడ యెహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములన్నిటికీ నేను ఆయనకేమి చెల్లించదును, రక్షణ పాత్రను చేతపుచ్చుకొని యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసేదను అంటాడు. देखिए मेरा प्यार हो, हालेलुया। हम लोग देखा है ना, अभी हम लोग देखा है, हालेलुया। जीवन में कई प्रकार की बातें आई। 8वां पद में हमने देखा अभी प्राण को मृत्यु से बचाया, हमारा आंखों को आंसू बगाने से बचाया, और हमारे पाव को गिरने से बचाया। ये सब प्रभु ने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने किया वो सारे उपकारों के लिए मैं उसको क्या दूं, उन्हें क्या बोल रहा है, उद्धार की कटोरा लेकर मैं उसकी नाम की महिमा करता रहूंगा। చూడండి, ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి, అనుభవించాడు. 8వ వచనం గమనించాము. మరణం నుండి నా ప్రాణమును, కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కన్నులను, జారి పడకుండా నా పాదములను ఆయన కాపాడి ఉన్నాడు అంటాడు. ఇందు నిమిత్తము సజీవుల దేశములో యెహోవా సన్నిధిని నేను ఏం చేస్తాడంట, నేను నడుస్తాను అంటాడు. అదే కాదు, ఇంకేమంటాడు, నా రక్షణ పాత్రను ఎత్తుకొని అని అంటాడు. నా 13వ వచనంలో నా రక్షణ పాత్ర నా చేత పుచ్చుకొని యెహోవా నామమున ప్రార్థన చేసేదను అంటాడు. सेकंड वर्स में डिटर्मिनेशन के साथ बोल रहा है, मैं मेरा जीवन जितना जीवन जब तक जिंदा रहूंगा उसकी नाम की महिमा करता रहूंगा। ఒక దృఢమైన నిశ్చయముతో 2వ వచనంలో మాట అంటాడు, కావున నా జీవిత కాలం అంతయు నేను ఆయనకు మొరపెట్టెదను అంటాడు. I love the Lord। मेरा प्यारो, हम भी प्रभु को प्रेम करने वाला बच्चा है।
నేను ఆయన ప్రేమిస్తున్నాను అంటాడు. మనం కూడా నేను ప్రేమిస్తున్నాను దేవా అని చెప్దాం. హల్లెలూయా हालेलुया। भजन संगीता लिखने वाला थे सामान, हम भी बोले प्रभु आई लव यू। ఈ కీర్తనకాడు ఆయన వలె మనం కూడా ప్రభువా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్దాం. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपने मेरे प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद बोल के प्रभु को स्तुति करें। నా ప్రార్థన ఆలకించావు ప్రభువా నీకు వందనాలు అని చెప్దాం. प्रेज द लॉर्ड। హల్లెలూయా। चलो प्रभु ने क्यों सारे उपकार होंगे, आइए प्रभु को धन्यवाद करें मेरा प्यारो। प्रेज द लॉर्ड। ప్రభు చేసిన ప్రతి ఉపకారము కొరకై దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। ప్రభుకు వందనాలు చెల్లిద్దాం. प्रेज द लॉर्ड। హల్లెలూయా హల్లెలూయా। धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हुए हालेलुया। आमीन। हम उसके सामने चलते चलते जाएंगे तो वो हमें सहायता करेगा। మరి స్తుత్యర్పణలు ఆయనకు అర్పిస్తూ ఆయన సజీవుల దేశములో ఆయనకి ఎదుటగా మనం నడుద్దామండి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। హల్లెలూయా। 9th वर्ष में फिर एक बार पढ़ने से यहोवा का प्रभु के सामने में चलूंगा बोलकर एक निर्णय लिया है। ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాడు. 9వ వచనంలో సజీవులున్న దేశములో యెహోవా సన్నిధిని నేను కాలము గడుపుదును, నేను నడుస్తాను అంటున్నాడు అక్కడ. चलो मेरा प्यारो, हमारे दिन कितना है हमें मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु के सामने उनका गवाही बनकर, उनकी साक्षी बनकर हम चलते जाएंगे। प्रभु हमें सहायता करे। మరి సజీవులున్న దేశములో ప్రభు సన్నిధిలో ముందు నడుస్తూ ఆయనకు ఒక సాక్షిగా మనం జీవిద్దామండి. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें सहायता करे मेरा प्यारो। ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. गवाही बनकर हम जिएंगे, प्रभु हमें सहायता करे। ఒక సాక్షిగా మనం జీవిద్దాం. प्रभु सहायता करे। ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. लॉर्ड अब तक आज 22 तारीख है, ये अगस्त महीना की बीते हुए 22 डेज प्रभु ने संभाला, मिलकर धन्यवाद करें। మరి ఈ ఆగస్టు మాసంలో 22 రోజులు దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడాడు. అందుని బట్టి దేవునికి వందనాలు. प्रभु ने केवल सारे उपकारों के लिए मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। ప్రభు చేసిన ప్రతి ఉపకారముల కొరకై ప్రభుకు వందనాలు చెల్లిద్దాం. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। హల్లెలూయా। अभी गवाही बोलने का समय है। if anybody want to say साक्ष्य बोलना चाहते हैं तो अपना गवाही बोल सकता है। ఇప్పుడు సాక్ష్యములు సమయము. మరి ఎవరికైనా సాక్ష్యాలు చెప్పాలని ఆశ కలిగి ఉంటే మీరు ఈ సమయంలో సాక్ష్యాలు చెప్పగలరు. प्रेज द लॉर्ड। स्तोत्र। దేవునికి స్తోత్రం. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्तोत्र स्तोत्र स्तोत्र। Everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Psalm 156 verses 1 and 2. Praise God with shouts of joy, all people sing to the glory of his name, offer his glorious praise. Psalm 34 verses 18. The Lord is near to those who are discouraged, he saves those who have lost all. लॉर्ड आप सबों को एक और बार हम एक सुपरिचित गीत गाएंगे। ये गाना हम सब जानते हैं, तो क्यों ना हम मिलके गाएं, ताली बजाते हुए, आनंद से उसकी स्तुति करते हुए, विश्वास करते हुए। और जहाँ पे भी आप बैठे हैं, अगर आप खड़े होके गीत गाना चाहते हैं, ताली बजाते हुए बेशक करिए, मगर हम सब मिलके गीत गाएंगे। विश्वास से मिलके गाएंगे। ఎల్లవేళలందు కష్టకాలమందు బలమున యేసు స్తుతింతు. ఎల్లాను నీవే నాకెల్లడలా బలపడదే వివరింపా. ఎల్లాను నీవే నాకెల్లడలా బలపడదే వివరింపా. విమోచకుడా విమోచన నీవే, విమోచకుడా విమోచన నీవే. రక్షకుడవురా రక్షణ నీవే, రక్షకుడవురా రక్షణ నీవే. ఎల్లవేళలందు కష్టకాలమందు బలముగా యేసు స్తుతింతు. ఎల్లాను నీవే నాకెల్లడలా బలపడదే వివరింపా. ఎల్లాను నీవే
దానము నీవే దానము నీవే నా గానము నీవే దానము నీవే నా గానము నీవే ఎల్ల వేళలందు కష్టకాలమందు బలముగా యేసు స్తుతింతు ఎల్లను నీవే నాకెల్లడలా బలపడలేవరెంతా ఎల్లను నీవే నాకెల్లడలా బలపడలేవరెంతా జ్యోతి నీవే నా నీతివి నీవే జ్యోతివి నీవే నా నీతివి నీవే ఆదియు నీవే నా అంతము నీవే ఆదియు నీవే నా అంతము నీవే ఎల్ల వేళలందు కష్టకాలమందు బలముగా యేసు స్తుతింతు ఎల్లను నీవే నాకెల్లడలా బలపడలేవరెంతా ఎల్లను నీవే నాకెల్లడలా బలపడలేవరెంతా ఎల్ల వేళలందు కష్టకాలమందు బలముగా యేసు స్తుతింతు ఎల్లను నీవే నాకెల్లడలా బలపడలేవరెంతా ఎల్లను నీవే నాకెల్లడలా బలపడలేవరెంతా. Praise the Lord. God bless you all. Thank you. और गवाही के बाद 2-3 अनाउंसमेंट आपके सामने रखने के लिए चाहूंगा। ఈ సాక్ష్యాల తర్వాత మరి 2-3 ప్రకటనలు ఉన్నాయి మీ ఎదుట పెట్టాలని ఆశిస్తున్నాను. याद रखिए ये संडे शाम को हमारा Zoom prayer meeting है। దయచేసి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఈ ఆదివారం సాయంత్రం 7 గంటలకు మనం యొక్క ప్రార్థన కూటం ఉంటుంది. प्रेज़ द लॉर्ड। हम मिलकर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हमारा प्रार्थना दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगी। మనం అందరం కలిసి ఒకరి కోసం ఒకరము ప్రార్థన చేసుకున్నాం, మన ప్రార్థనలు ఇతరులకు దీవెనకరంగా ఉండునట్లుగా. प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా। तो ट्यूसडे बहन लोग आ सकता है तो आकर चर्च में आकर बैठ के दुआ करें। మంగళవారం నాడు సహోదరులకు వీలైతే సంఘంలోకి వచ్చి ప్రార్థన చేయగలరని మనవి చేస్తున్నాను. थर्सडे शाम को 7 बजे हमारा प्रेयर मीटिंग Zoom प्रेयर मीटिंग रहेगी। గురువారము మన యొక్క కాటేజ్ ప్రేయర్ మీటింగ్ జూమ్ మాధ్యమం ద్వారా మనం కలిగి ఉంటాం. फ्राइडे को उपवास प्रार्थना है, आ सकते हैं तो आ जाइए, थोड़ा सा ऊपर के चरण पर बैठ सकते हैं। మరి శుక్రవారం నాడు సంఘం యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన మరి ఎంతమందికి వీలవుతుందో మీరు వచ్చి ప్రార్థన చేయగలరని కూడా మనవి చేస్తున్నాను. संडे मॉर्निंग 9:30 बजे हमारे आराधना रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। మరి వచ్చే ఆదివారం 9:30కు మన ఆరాధన సమయము, ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. प्रार्थना करते रहे, जल्दी से जल्दी ये महामारी का प्रॉब्लम दूर हो जाए, हम मिलकर प्रभु के भवन में इकट्ठा होकर आराधना मिलकर कर सकता है। మరి ఈ మహమ్మారి త్వరగా అంతం అయిన తర్వాత త్వరగా మనం మరి అందరం కలిసి మన మందిరంలో కలిసి దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుడు సహాయం చేయనట్లుగా ప్రార్థన చేయండి. प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे चेन प्रेयर कंटिन्यू होते रहेगा। अब टाइम है तो हो सकता है तो चेन प्रेयर कंटिन्यू करते रहे, बड़ी आशीष का कारण बन जाएगा। మరి ఈ యొక్క గొలుసు ప్రార్థన వీలైనంత వరకు మీరు కొనసాగించమని కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాను, మరి మనవి చేస్తున్నాను. प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक प्रभु ने हमें संभाला, हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद। ఇంతవరకు ప్రభు మనకు కాపాడి ఉంటున్నాడు, అందుని బట్టి వందనాలు. आइए थोड़े समय हम लोग प्रभु की वचन की ओर हमें ध्यान लगाएंगे। మరి రండి
కొంతకాల ధ్యానం నిమిత్తమై వాక్యం వైపు మన యొక్క ध्यान పెడదాం 17వ అధ్యాయము 1 से लेकर लास्ट वर्ष तक में पढ़ना है, लेकिन हम अभी 12 पद हमारे विचार के लिए पढ़ेंगे। 8వ వచనం నుంచి ఆఖరి వరకు మనం చదువుకోవాలి, కానీ ప్రస్తుతం 12వ వచనం మాత్రం మనం చదువుకుందాం. నిర్గమకాండము 17వ అధ్యాయము 12వ వచనం. మోషే చేతులు బరువు ఎక్కువగా వారు ఒక రాయి తీసుకుని వచ్చి అతడు దాని మీద కూర్చున్నటకై దాని వేసిరి. అహరోను హూరులు ఒకడు ఈ ప్రక్కను ఒకడు ఆ ప్రక్కను అతని చేతులను ఆదుకొనగా అతని చేతులు సూర్యుడు అస్తమించు వరకు నిలుకడగా ఉండెను. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. We all know this portion very well. Familiar subject है, फिर भी हम को धन्यवाद करें. ఈ యొక్క విషయం మనకు తెలిసినదే, బాగా పరిచయమైన వాక్య భాగమే. I just want to speak to you about 4 principles of victory. మరి విజయం పొందటానికి 4 సూత్రాలు చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. प्रेषलो मेरा प्यारो, हम लोग सब विजय की ओर दौड़ते जा रहा है. We all want victory. మనమందరం కూడా విజయం వైపు పరిగెడుతుంటున్నాము. మనకు ప్రతి వారికి కూడా జీవితంలో విజయం పొందాలని ఆశ ఉంటుంది. और नौकरी में हो या सेवागाई में हो या दूसरा कोई भी जगह में हो, फेल होने के लिए कोई नहीं चाहता है. మరి ఉద్యోగం పరంగా కావచ్చు, పరిచర్య విషయంలో కావచ్చు, ఏ రంగంలో అయినప్పటికీ ఎవరు కూడా మరి ఫెయిల్ కావాలనే ఆశ ఉండదు. వాళ్ళకు జయం పొందాలనుకుంటారు. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. స్తోత్రం. हमें ड्यूटी में ज्वाइन होने वाला 10 साल के बाद ही सेम पोस्ट में रहने के लिए कोई नहीं जाता है. ఎవరైనా ఉద్యోగం 10 ఏళ్ళు చేస్తున్నారు, ఒక దగ్గర ఉన్నారంటే 10 ఏళ్ళు ఒకటే స్థాయిలో ఉండటానికి ఇష్టపడరు. हमें प्रमोशन मिलना है और आगे बढ़ते जाना है और विक्ट्री की ओर जाने के लिए सब लोग चाहते हैं. మరి మనకు ప్రమోషన్ లభించాలి, ఇంకా ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి వెళ్ళాలనే ఆలోచన కలిగి ఉంటాం. लेकिन मेरा प्यारो, ये जो विक्ट्री के ओर जब हम चलते जा रहा है, हमारे एनिमी भी होता है, ये बात को याद रखना है. మరి ఈ విజయం వైపు మనం దూసుకొని వెళ్ళే సందర్భంలో మనకు ఒక శత్రువు కూడా మన ఎదుట ఉన్నాడనేది మాట మర్చిపోవద్దు. మై బిగ్గెస్ట్ ఎనిమీ ఈస్ మై ఓన్ సెల్ఫ్. మరి మొట్టమొదటిగా నాకు అతి పెద్ద శత్రువు నేనే. हमें बाइबल के भाषा में देखने से बाइबल कॉल्स इट द ओल्ड मैन. మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏమని చెప్తాదంటే నేననే ఎవరంటే ఆ మనలోనున్న పురుషుడే మనకు పెద్ద శత్రువు. సెల్ఫ్ बोलने से बाइबल कॉल्स इट ओल्ड मैन. మరి నేను అనగా ఇక్కడ మన పాత పురుషుడు అని బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది. आमीन. वी हैव 3 एनिमीज. बाइबल के आधार पर हमें 3 शत्रुओं के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है. ఈ బైబిల్ని ఆధారం చేసుకొని చూస్తే 3 ఉన్నారు శత్రువులు. The world, the flesh and the devil. మరి ఈ లోకం ఒక శత్రువు, శరీరం ఒక శత్రువు, మరి దుష్టుడు ఒక శత్రువు. गलातियों की पत्री 5 अध्याय की 17th वर्स में देखने से और हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, गैलेशियंस 5:17. గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో 5:17లో మనం ఈ రీతిగా చదువుతాము. 5:17లో ఏమంటున్నా అంటే శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరముకును విరోధముగా అపేక్షించును, ఇవి ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకముగా ఉన్నవి గనుక మీరేమి చేయ నిశ్చయింతురో వాటిని చేయకుందురు. చేయలేరు. हमेशा हमें याद रखना है, ये two are contrary to each other. ఈ రెండు కూడా ఒకటికి ఒకదానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. आमीन. आपको पुराना नियम की और जब हमें पढ़ने के लिए जब आते हैं, మనం మొదటి గ్రంథానికి మనం వస్తే అంటే పాత నిబంధనకి వస్తే पहला कोरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय की 11वीं आयत में हम लोग जब देखते हैं, మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 10:11లో మనం గమనిస్తే ఇక్కడ ఏముంటదంటే మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 10:11లో ఈ సంగతులు
దృష్టాంతములుగా వారికి సంభవించి యుగాంతమందున్న మనకు బుద్ధి కలుగుటకై వ్రాయబడెను అంటాడు. आमीन। देखिए अभी 10 अध्याय की शुरू से लेकर हमने पढ़ना है ओल्ड टेस्टमेंट हिस्ट्री। Jewish people they came out of Egypt through the wilderness. మరి ఇక్కడ ఈ 10వ అధ్యాయంలో మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం మొదటి నుంచి చదివితే మరి యూదులందరూ కూడా హిబ్రూలు ఐగుప్తు నుంచి బయటికి ఏ రీతిగా వచ్చారో అక్కడ వారు విన్నవిస్తూ అక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. कनान की ओर जा रहा है लेकिन विल्डरनेस की अनुभव में होकर जाना पड़ता है। వారు వెళుతున్నది వాగ్దానం చేయబడినట్టు కానాను దేశం వైపు, కానీ ఆ కానాను దేశం చేరటానికి మరి అరణ్య మార్గం నుంచి వెళుతున్నారు. In Egypt they were slaves. ఐగుప్తులో వారు బానిసలుగా ఉన్నారు. Egypt represents this world. మరి ఐగుప్తు లోకానికి సాదృశ్యంగా ఉంటున్నది. देखिए मेरा प्यारो, we are called out of this world. वचन के अनुसार వాక్యానుసారంగా చూస్తే ప్రియులారా, మనము లోకములో నుంచి బయటికి పిలువబడ్డాం. फारो वाज द किंग ऑफ इजिप्ट, आप सब जानते हैं। మరి ఈ ఐగుప్తుకు రాజు ఎవరు? ఫరో. फारो रिप्रेजेंट द डेविल. మరి ఇక్కడ ఫరో ఈ యొక్క దుష్టునికి సాదృశ్యంగా ఉంటున్నాడు. अब देखिए मेरा प्यारो, they were called to Canaan, जो जहां उनको नहीं पाया हुआ आशीष, उसके हनी मिल्क ये प्लेंडी का अनुभव कनान में मिलेगा बोलकर उनको प्रॉमिस दिया था। ఐగుప్తులో బానిసలుగా ఉంటున్నారు. అయితే దేవుడు వారికి ఒక దేశాన్ని వాగ్దానం చేశాడు. ఆ దేశం ఎలాంటిదంటే కానాను దేశము, పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశముగా ఆయన చెప్పాడు. కనాన్ రిప్రజెంట్ అవర్ విక్టోరియస్ లైఫ్. కానాను అనగా ఇక్కడ మనకు జయ జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఉంటున్నది. हमें कनान में प्रवेश होने से जो लोग विक्ट्री पाए, हम लोग अरे भाई कितना साल वहां पर स्लेव्स थे, अब भी हम लोग विक्ट्री की ओर आगे बोलकर बोल सकता है। ఇప్పుడు ఐగుప్తును గమనిస్తే అనేక సంవత్సరములు అక్కడ బానిసలుగా ఉన్నాము. కానాన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక జయ జీవితం మనం కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం గమనించగలం. ఆమేన్. కనాన్ రిప్రజెంట్ ద స్పిరిట్ ఫిల్డ్ లైఫ్. మరి కానాన్ అన్నది ఆత్మ పరిపూర్ణతకు సాదృశ్యంగా ఉంటున్నది. As Christians, we have to have victorious life every day, day after day, day after day. We have to have victorious life. ఒక క్రైస్తవులుగా అనుదినము మనకు ఒక జయ జీవితము జీవిస్తూ ఉండాలి. We have come out of Egypt. दुनिया से हम लोग प्रभु की ओर जा रहा है, लेकिन विल्डरनेस में होकर जाना पड़ता है. మరి మనము ఐగుప్తు నుంచి బయటికి పిలువబడ్డాము, అంటే లోకంలో నుంచి బయటికి పిలువబడ్డాము. మనం విజయం వైపు, క్రీస్తు వైపు మనం వెళ్తూ ఉంటున్నాం. तो मेरा प्यारो, आमीन। विल्डरनेस की समस्या ये यहाँ पर परमानेंट नहीं रहेगा, हम लोग कनान में प्रवेश हो जाएगा बोलकर हमारा मन में एक विश्वास रहना है हमेशा। అయితే మన మనసులో ఒక విశ్వాసం ఉండాలి. అదేంటి? మనము విజయం వైపు వెళుతున్నాము, కానీ అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ అరణ్య మార్గం నుంచి వెళ్ళాలి, కొంతకాలమే అది అని చెప్పేసి మనం మనసులో పెట్టుకోవాలి. तो ఈజిప్ట్ represent the world, కనాన్ represent the spiritual life. మరి ఐగుప్తు లోకానికి సాదృశ్యము, కానాను ఆత్మ పరిపూర్ణత కలిగిన జీవితానికి సాదృశ్యం. So Egypt represent the world, Pharaoh represent the devil, Canaan represent the victorious life. మరి ఐగుప్తు లోకానికి సాదృశ్యము, ఫరో దుష్టునికి సాదృశ్యము, కానాను జయ జీవితానికి ఆత్మ పరిపూర్ణతకు సాదృశ్యము. तो अभी हम लोग जो पढ़ा हुआ वचन में आपको मालूम है, 8वें पद में हमारे बोल के एक आदमी के बारे में वहां पर लिखा हुआ है. ఇక్కడ మళ్ళా తిరిగి మనం వద్దాము, నిర్గమకాండం 17వ అధ్యాయానికి వద్దాము. అక్కడ 8వ వచనం చూస్తే ఈ యూదులకు మీదకి అమాలేకుడు వాళ్ళు దాడి చేశారు. देखिए हमें वहां पर हमेशा जब हम विक्ट्री की ओर जाते जाएगा, शत्रु हमें हराने के लिए हमेशा कोशिश में रहेंगे. చూడండి, మనము విజయం వైపు మనం వెళ్తుండగా ఒక శత్రువు అనేది మనల్ని ఆటంకపరచడానికి, మనల్ని ఓడించడానికి మధ్య మార్గంలో రావచ్చు. और वो 8 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ेगा तो ओल्ड मैन्स हैंड अप करने से वो हाथ ऊंचा नहीं रह सकता बोल के लिखा है.
మరి ఈ 8 నుంచి 13 వరకు మనం గమనిస్తే అక్కడ గమనిస్తాము. మరి మోషే తన యొక్క వృద్ధాప్యంలో ఉన్న ఆ చేతులు పైకి ఎత్తి పెట్టుకున్నాడు, కానీ ఎక్కువసేపు అలా ఎత్తి నిలబెట్టుకోలేడు. आमीन। जब तक इसका हाथ ऊंचा रहेगा तब तक इस्राएलियों को विक्ट्री मिलेगा। వాళ్ళు ఏమి గమనిస్తున్నారు, ఎంతవరకు అయితే మోషే చేతులు పైకి ఎత్తి ఉంటున్నాడో కింద యుద్ధంలో ఇజ్రాయేలీలు గెలుస్తూ ఉన్నారు. लेकिन मेरा प्यारो, मूसा शरीर में वीकनेस है, इसलिए हाथ ऐसा ऊंचे नहीं कर सकता। మరి ఎంతసేపు అని చెప్పి చేతులు పైకెత్తి ఉంటాడు, మరి శరీర బలహీనతను బట్టి ఎక్కువసేపు ఆ చేతులు పైకి ఉంచలేడు కదా. तो हम लोग को मालूम है, एक साइड में आरोन, एक साइड में हूर बैठकर उन लोग हाथ को सपोर्ट किया बोल के वचन में लिखा है। వాక్యంలో ఏం చూస్తున్నాం, ఒకవైపు అహరోను మరొక వైపు హూరును ఆయన చేయూతనిచ్చారు, ఈ చేతులు కిందికి రాకుండా వారికి ఆయన సపోర్ట్ చేశారు. సో मैंने बोला ना, फोर प्रिंसिपल्स ऑफ विक्ट्री जब के बारे में जब हम विचार करते हैं, మరి ఇదివరకు అన్నాను, మరి జయము పొందడానికి 4 సూత్రాల గురించి చెప్పాను కదా. तो पहले एक बात याद रखना, हम लोग अपने से बोलना है, आई हैव कम आउट ऑफ इजिप्ट बट आई श्योरली हैवंट रीच्ड कनान। మరి మొదటిది మనం గమనించాలి, మనతో చెప్పుకోవాలి, లోకమైన ఐగుప్తు నుంచి బయటకు వచ్చాను, కానీ ఇంకా కానాను నేను చేరలేదనేది మనసులో ఉండాలి. इसलिए रिसीव ए ग्रेशियस प्रोविजन, फर्स्ट विक्ट्री का प्रिंसिपल है, वी हैव टू रिसीव ए ग्रेशियस प्रोविजन। మరి కావున జయము పొందటానికి కృపతో కూడినటువంటి ఆ యొక్క అనుగ్రహం పొందాలి. आमीन। दैट इज कॉल्ड साल्वेशन। అదే దానే అంటాము రక్షణ అంటాం. आमीन। 17 चैप्टर की पहला पद से लेकर तीसरा पद तक हम पढ़ते हैं। మరి ఈ 17వ అధ్యాయము 1 నుంచి 3వ వచనం వరకు చదివితే, और सीन विलन से उन लोग आगे बढ़ रहा है। ఈ యొక్క అరణ్య మార్గములో వారు వెళుతూ ఉన్నారు. प्रभु ने बोला, प्रभु का कमांड उनको मिला है, आप लोग को जाना आगे। మరి దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు, ఆ ఆజ్ఞ మేరకు వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు. ग्लोरियस इलस्ट्रेशन ऑफ आवर साल्वेशन के बारे में यहाँ पर अपन देख सकते हैं। ఇక్కడ మన రక్షణకు సంబంధించిన మాటలు మనకు కనపడతాయి. మరి ఇక్కడ पहला कोरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय की 4th वर्स आपने पढ़ा है। ఇది వరకు మొదటి కొరింథీ 10:4 మనం అక్కడ చదివాము. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। को मेरे प्यारो, हम लोग ऐसा देख सकते हैं, रोग के बारे में लिखा है। ఆయన వారిని ఆ అరణ్యములో వెంబడించిన బండ ఎవరంటే క్రీస్తు అని చెప్పేసి అక్కడ గమనించాము. हम लोग ने वो पानी पिया, वहां लिखा हुआ है। అందరూ కూడా ఆత్మ సంబంధమైన ఒక పానీయమే పానము చేసిరి. ఆ యొక్క బండ ఎవరంటే క్రీస్తు అని చెప్పేసి అక్కడ చూస్తాం. आमीन। द रॉक पिक्चर ऑफ द लॉर्ड। మరి ఆ బండ ప్రభువుకు సాదృశ్యంగా ఉంటున్నది. आयशा के पुस्तक 53rd चैप्टर की 4th वर्स जब हम देखते हैं, యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయములో మరి 4వ వచనంలో మనకి ఈ రీతిగా చూస్తుంటున్నాం. 53:4 వచనంలో, నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను, మన వ్యసనములను వహించెను, అయినను మొత్తబడిన వానిగాను, దేవుని వలన బాధింపబడిన వానిగాను, శ్రమనొందిన వానిగాను, ఘనత మనం అతనిని ఎంచితిమి అంటాడు. देखिए मेरे प्यारो, वो हमारे सारे तकलीफ को सहन लिया बोल के लिखा है। మన ప్రతి శ్రమను దుఃఖమును ఆయన భరించినట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. ఇక్కడ नीचे हम लोग पढ़ते आयशा के पुस्तक में, उनका घोड़े खाने से हम चंगाई हो गया है। కింద మరి 5వ వచనంలో మనం చదువుతాము, అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది అంటాడు. ये रोग जो है पिक्चर ऑफ द लॉर्ड। ఈ బండ ప్రభువుకు సాదృశ్యంగా ఉంటున్నది. వాటర్ రిప్రజెంట్ ద హోలీ స్పిరిట్, ది వాటర్ ఆఫ్ లైఫ్. మరి ఈ యొక్క జీవము అనుగ్రహించు నీటి దేనికి సాదృశ్యం ఉంది, పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యంగా ఉంటున్నది. गॉस्पेल 3 अध्याय की 37th वर्स में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। యోహాను సువార్త 3:37లో మనం గమనిస్తున్నాం. ఆమేన్। ప్రైజ్ ద లార్డ్। అక్కడ 3:37లో ఏం చూస్తున్నాం అంటే, విత్తువాడొకడు కోయువాడొకడును మాట ఈ విషయములో సత్యమే అంటున్నాడు. 3:37 3:37 యోహాను 3:37లో
37 లేదు అయ్యగారు, 36 వరకే ఉంది. 1 minute. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. सब लोग ने सॉरी 23వ వాక్యం చదవండి. 23వ వాక్యం. సలీము దగ్గర నున్న ఐనోను స్థలమున నీళ్లు విస్తారముగా ఉండెను గనుక యోహాను కూడా అక్కడ బాప్తిసం ఇచ్చుచుండెను. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरे एक जगह में लिखा है सब लोग ने वो पानी पिया बोल के लिखा. అందరూ కూడా అదే పానీయం తాగిరి అని చెప్పేసి మనం అక్కడ చూస్తాం వాక్యంలో. मेरे प्यारो, प्रभु के आत्मा को हमने पा लिया, उद्धार पा लिया हम लोगों ने. మనం అందరం కూడా రక్షించబడ్డాము, మరి ఆత్మను పొంది ఉంటున్నాం అన్నిటిగా మనం గమనిస్తుంటున్నాం. आमीन. उद्धार पाने के बाद मिस्रैम को छोड़ दिया, लेकिन if you want to live a life of victory, you must receive this gracious provision. మరి రక్షణ పొందినాం అంటే లోకం నుంచి బయటకు వచ్చాము, రక్షణ పొందాము, లోకం నుంచి బయటకు వచ్చాము. అయితే తన కృపను మనము పొందువారంగా ఉండాలి. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमीन. देखिए मेरा प्यारो, 40 साल प्रभु ने मरुस्थल में उनको मन्ना खिलाया. 40 సంవత్సరములు ఈ అరణ్యములో ప్రభువారు వారికి మన్నాను అనుగ్రహించాడు. आमीन. प्रभु का वचन सुनकर कनान की ओर यात्रा करने के समय प्रभु ही विल टेक केयर ऑफ अस. हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करते वो हमें चलाएगा. చూడండి, మనం లోకం నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు విజయం వైపు వెళుతుండగా ఈ అరణ్య మార్గంలో నడుస్తుండగా ఈ అరణ్య మార్గములో మనకు కావలసిన ప్రతి అవసరతను కూడా ఆయన తీరుస్తాడు. उन लोगों के जीवन में भी समस्या आया, पानी नहीं ऐसा अनुभव आया, खाना नहीं ऐसा अनुभव आया, लेकिन सारे जरूरतों को पूरा करते 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 प्रभु उनको चलाया. చూడండి, వారు నడుస్తుండగా విజయం వైపు ఆకలి దప్పికలు వారికి కలిగాయి. అయితే వారికి ఆహారం ఇచ్చాడు, నీళ్లు త్రాగనిచ్చాడు. మరి దేవుడు మన అవసరతలు కూడా ఆ రీతిగా తీరుస్తాడు. कनान की ओर जा रहा है मेरा प्यारो, प्रभु का वचन सुनकर वो लोग मिस्रैम छोड़कर निकल गए. చూడండి, దేవుని మాటకు లోబడి ఐగుప్తుని వీడి కానాను వైపు వెళ్తుంటున్నారు. और निराशा के साथ लोग बोलने लगे वहां मरने से अच्छा था काय को इधर लेके आया, ऐसे समस्या उनके जीवन में आई. మరి ఈ అరణ్య మార్గంలో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మేము ఐగుప్తులే మమ్మల్ని వదిలేసింటే అక్కడే చచ్చిందాం కదా, మరి ఇక్కడ ఎందుకు చంపుతున్నాం అని చెప్పేసి సనిగారు, గొనిగారు. आज भी लोग कई लोग बोलते हैं मसीह विश्वास में आने के बाद काय को ये गए वो नहीं करना, ये नहीं करना, सब लोग कर रहा है वो सब होते हैं. हाँ, बातें हम लोग हमारे मन में विचार करते हैं. విశ్వాసంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు కూడా అనేక మంది కొంతమంది అంటారు, అయ్యో ఎందుకు ఇంత కష్టాలు మాకు వచ్చి పడ్డాయి, ఈ యేసయ్యను ఆయన వెంబడిస్తా ఉంటే మాకు ఇన్ని కష్టాలు వస్తున్నాయంతని సనుగుతూ గొనుగుతూ ఉంటారు. आमीन. लेकिन मेरा प्यारो, हालेलुया, रिसीव हिज ग्रेशियस प्रोविजन, क्योंकि हमें कनान में जाना है. ప్రభు అనుగ్రహించు ఆ కృపను మనం పొందుదాం, ఎందుకంటే మనం కానాను వైపు వెళ్ళాలి. తెలుగు में हम लोग यात्रिकुलम, we are only आमीन यात्रा कर रहा है मेरा प्यारो. మరి పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏమంటారు, మనల్ని ఏమని పిలుస్తుంది, మనం యాత్రికులము అంటది. प्रेज द लॉर्ड. मेरा प्यारो, हम जर्नी कर रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं है कनान में. మనము కానాను ఇంకా మన ఆత్మీయ కానాను మనం చేరలేదు, మనం యాత్రలో ఉన్నాం అందరము. So first of all, let us receive gracious provision from God. దేవుడు ఏదైతే ఆయన మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడో ఆ అనుగ్రహం కృపను పొందుదాం. Secondly, realize a grand purpose. प्रभु एक पर्पस के साथ हमें बुलाया, ये बात को याद रखें. రెండవదిగా ప్రభు ఒక గొప్ప ఉద్దేశం చేత మనల్ని పిలిచాడు అనేది మాట కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. आमीन. मेरे प्यारो, it was not God's purpose to simply bring them out of Egypt. It was his purpose that they must go to Canaan. ఐగుప్తు నుంచి బయటకు పిలవటమే ఆయన ఉద్దేశం కాదు, బయటికి పిలిచి కానాను చేరటానికి ఆయన ముఖ్య ఉద్దేశమై ఉంటున్నది. लेकिन मेरा प्यारो, सब लोग नहीं पहुंच गया, वो उन लोगों का गलती है. हाँ, प्रभु का गलती नहीं है मेरा प्यारो. మరి అందరూ కూడా
కానాను చేరలేకపోయారు, మార్గ మధ్యలో రాలిపోయారు. అది ప్రభు తప్పు కాదు, వారి సొంత పాపమును బట్టి వారు రాలిపోయారు మధ్య మార్గంలో. वहां से बाहर लाया दूसरे जगह में लेके जाने के लिए. బయటికి ఒక దగ్గర నుంచి బయటికి తెచ్చాడంటే ఎందుకు? మరొక దేశంలోకి నడిపించడానికి. Praise the Lord. He brought us out to a land flowing with milk and honey. పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశంలోకి నడిపించడానికి నిన్ను ఐగుప్తు నుంచి బయటికి పిలిచాడు. Amen. We have to celebrate our life, मेरा प्यारो. Praise the Lord. మన జీవితాన్ని మన వేడుకగా చేసుకోవాలి. हमें कैसा हम लोग सेलिब्रेट कर सकता है? हनी नहीं देखा, मधु नहीं देखा, वहां पर सिचुएशन नहीं देखा बोलकर लोग बोल सकता है. మరి ఆ దేశం ఎలాగుంటుందో మేము చూడలేదు కదా, ఎట్లా మేము మా జీవితాన్ని ఆనందించుకోగలము అని చెప్పొచ్చు. हमें मेरा प्यारो 40 साल उनको मना खिलाया. 40 సంవత్సరములు వారికి మన్నాను భుజింపనిచ్చాడు. It was not been meant for satisfying them. అది వారిని తృప్తిపరచడానికే కాదు, It was to sustain them. हमें उनको संभाल के रखने के लिए दिया है. వారిని మరి జీవింప చేయటానికి దేవుడు ఇస్తూ వచ్చాడు. It was a temporary food. Amen. That was not क्या बोलना चाहिए, permanent food नहीं था. వారికి ఆ మన్నా అనేది వారికి శాశ్వతమైన ఆహారం కాదు. Praise the Lord. वहां पर मनुष्य में भी उन लोगों को बच्चे लोग जन्म हुआ. మరి అరణ్యములో కూడా వారికి సంతానం కలిగి ఉంటున్నది. अभी देखो मेरा प्यार हो, बच्चों को ब्रेकफास्ट मन्ना, लंच भी मन्ना, डिनर भी मन्ना. మరి పిల్లలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చూసుకోండి, మధ్యాహ్న భోజనం చూసుకోండి, రాత్రి భోజనం కానీ 3 పూటలు మన్నానే వారికి ఉంటున్నది. What I am trying to say, you have nothing to celebrate in the wilderness. Praise the Lord. అంటే చెప్పే తాత్పర్యం అంటే అరణ్యములో ఉండగా ఆనందించడానికి మరి ఒక స్పెషల్ గా ఏమీ లేదు. हमें मेरा प्यारो विल्डरनेस में सेलिब्रेशन के लिए कोई हमें चांस भी नहीं है. मेरा प्यारो सेलिब्रेशन कनान में होता है, इसलिए हमें वहां जाना है. मेरा प्यारो అరణ్యములో వేడుకలు ఉండవు, కానీ కానాను చేరిన తర్వాత పండుగ చేసుకోవచ్చు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. हम लोग अभी विल्डरनेस में मेरा प्यारो, మనం ఈ అరణ్యంలోనే ఉంటున్నాం. विल्डरनेस में होने के कारण महामारी, ये कोरोना वायरस, वो ये क्या क्या सुनते आ रहा है. ఈ మార్గ మధ్యలో మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి కరోనా అంట మరొకటి అనేకమైన తెగులు చేత మనం బాధించబడి ఉంటున్నాం. एक आदमी का हाथ भी थोड़ा समय के लिए ऊंचा नहीं कर सकता, दूसरों को सपोर्ट की जरूरत है. మరి ఎప్పుడు కూడా ఒక్కరే చేతులు పైకి ఎత్తలేరు, వారి ఆ చేతులు పైకి ఉండాలంటే మరి ఇద్దరు సపోర్ట్ కావాలి. मेरे प्यारो मिलकर धन्यवाद करें. हालेलुया. एक्सोडस के 13 अध्याय में जब हम देखते हैं, మరి నిర్గమకాండము 13వ అధ్యాయం మనం గమనిస్తే उसके 6 पद से लेकर 1-2-3 बातें वहां देखेंगे. देखिए మరి 6వ వచనం నుంచి 2-3 మాటలు అక్కడ గమనిద్దాం. నిర్గమకాండం 13:6 నుంచి 7 దినములు నీవు పులియని రొట్టెలు తినవలెను, 7వ దినమున యెహోవా పండుగ ఆచరింపవలెను, పులియని వాటినే 7 దినములు తినవలెను. పులిసినదేదియు నీ యొద్ద కనబడకూడదు, నీ ప్రాంతములన్నిటిలోనూ పొంగినదేదియు నీ యొద్ద కనబడకూడదు. మరియు ఆ దినమున నేను ఐగుప్తులో నుండి వచ్చినప్పుడు యెహోవా నాకు చేసిన దాని నిమిత్తము పొంగని రొట్టెలను తినుచున్నానని నీ కుమారునికి తెలియజెప్పవలెను. क्या क्या अनुभव हमने सहा बोलकर बेटों को बोलने के लिए बोला है. చూడండి, ఐగుప్తులో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు నీ అనుభవాలు ఏమేమి ఉంటున్నాయో అవి నీ పిల్లలకు చెప్పాలని చెప్పబడుతున్నాయి. हमें 14 years एक लड़का समझो, वो बच्चे सुबह मन्ना खा रहा है, दोपहर को भी मन्ना खा रहा है, डिनर को भी मन्ना खा रहा है, पिताजी बोल रहा है. ऐसा अनुभव में हम लोग आ रहा है. మరి ఒక 14 ఏళ్ళ వయసు గల ఒక బాలుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం 3 పూటలు మన్నానే తింటున్నాడు. మరి వారి అనుభవాలు ఏంటి అని ఆ తండ్రి చెప్తా ఉంటున్నాడు. हमें दिन आ रहा है मेरा प्यारो, सेलिब्रेशन के लिए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें. రాబోవు పండుగ చేసుకోవటానికి దేవునికి వందనం చెల్లిద్దాం. हमें तीसरी बात है, we have to understand a grievous problem. మూడోదిగా మనం గమనిస్తున్నాము, a grievous problem. ఒక భయంకరమైన సమస్య.
हाँ, एक्सोडस की 17 चैप्टर की 8वां पद में जब हम देखते हैं, ఈ 17 నిర్గమకాండం 17:8 వచనంలో చూడండి. देखिए 8th वर्ष में, తరువాత అమాలేకీయులు వచ్చి రెఫీదీములో ఇజ్రాయేలులతో యుద్ధము చేయగా, देखिए मेरा प्यारो, वहां हमारा कोई कुछ है नहीं है अपना है, बल्कि टेंट ये यहाँ आज का ये साल का टेंट दूसरा जगह पर लगाते लगाते उन्हें जा रहा है, वहां लोग आकर उसके लिए उसके सामने युद्ध कर रहा है. చూడండి వారు అరణ్య యాత్రలో మరి ఒక్కొక్క రోజు ఒక గుడారం ఒక దగ్గర వేసుకొని వాళ్ళు సాగిపోతా ఉండగా మరి అలాంటి వారి మీదకి అమాంతంగా అమాలేకులు వచ్చి యుద్ధం చేస్తున్నారు. What is Amalek? అమాలేకులు అంటే ఎవరు? Who is Amalek? ఈ అమాలేకు ఎవరు? Amalek was a king. He was a grandson of Esau. మరి ఈ అమాలేక్ అనేవాడు ఆయన కూడా ఒక రాజు ఆ ప్రాంతంలో, మరి ఏశావు యొక్క మరి ఆయన మనమడిగా ఉంటున్నాడు ఇక్కడ. हमें उत्पत्ति का पुस्तक 36 चैप्टर की 12 पद 12th वर्ष देखिएगा, आपको ये मालूम हो जाता है. అది కానీ 36:12 మనం చదివితే అక్కడ మనకు కనపడుతుంది ఏశావు సంతానముగా ఈయన కనపడతాడు. हमें the man sold his birthright for a meal. एक टाइम का खाने के लिए अपना बर्थराइट बेच दिया हुआ व्यक्ति है ये मनुष्य. ఏశావు ఎవరు? ఒక్క పూట అన్నము కోసము తన యొక్క జ్యేష్ఠత్వమును అమ్ముకున్నవాడు ఏశావు. कई लोग they sell their spiritual blessing for material things. మరి భౌతిక ఆశీర్వాదాల కోసము ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలను అమ్ముకుంటారు చాలా మంది. मेरे प्यारो, हमें आत्मिक ब्लेसिंग सबसे बड़ा है. हमें ये केवल मटेरियल ब्लेसिंग कुछ नहीं है. हालेलुया. आपको मालूम है नेपोलियन जब दुनिया छोड़कर चले गया, दोनों हाथ ऐसे बॉक्स के बाहर डालकर मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ बोलकर बोला. आपको मालूम? చూడండి, ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు భౌతిక ఆశీర్వాదాల కంటే గొప్పవి. మరి గ్రీక్ దేశస్థుడు అంటే అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్, ఆయన అంటాడు చనిపోయినప్పుడు 2 చేతులు ఆ శవపేటికలో నుంచి బయట పెట్టి ఇలా చూపిస్తున్నాడు లోకానికి, చూడు నేనేమి తీసుకొని పోవటం లేదని చెప్పటానికి 2 చేతులు బయట పెట్టమన్నాడు. अलेक्जेंडर नेपोलियन सब बहुत कमाया हुआ लोग थे, उनके पास सब कुछ थे, लेकिन मेरा प्यारो इस दुनिया से कुछ नहीं लेके गए. చూడండి, ఆ రాజు ఈ లోకం నుంచి ఏమీ తీసుకోలేడు. యవన కాలమందు ఎంతో గొప్ప ధనమును రాజ్యమును సంపాదించాడు ఆయన. ये अमालेक जो है इट रिप्रेजेंट द फ्लैश. ఈ అమాలేకు అనే రాజు శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉంటున్నాడు. हमारा शरीर हमारा एगेंस्ट है मेरा प्यारो. ఈ శరీరమే ఒక మనకు పెద్ద శత్రువుగా ఉన్నాడు. हमें देखिए वीक पॉइंट हमारे शरीर में बैठ कर प्रार्थना करने से, प्रार्थना के लिए बैठा है तो नींद आ जाता है. చూడండి, ఒక బలహీనత అంటే ప్రార్థన కూర్చున్నామో లేదో నిద్ర వచ్చేస్తుంది. हमें शरीर हमारे कमजोर हो जाता है. शरीर हमेशा आत्मिक जीवन से खिलाफ रहता है. ఈ శరీరం అనేది ఆత్మీయ జీవితానికి ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకమే. हमें इट्स द वीकेस्ट पॉइंट टू कीप अस फ्रॉम एंटरिंग इनटू कैनान. కానాను ప్రవేశింపకుండా చేసేది ఈ శరీరమే. आमीन. मेरा प्यारो, हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें. हालेलुया. ప్రియులారా, ప్రభువుకు మనకు వందనాలు చెల్లిద్దాం. गलातियों की पत्री 5 अध्याय की 17 वर्ष में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं. మరి గళితీయులకు రాసిన పత్రిక 5:17 ఇందాకే మనం చదివాము. అక్కడ శరీర కార్యముల గురించి అక్కడ మనం ఇందాక చదివాము. 5:17 Galatians 5:17. శరీరము ఆత్మకును ఆత్మ శరీరముకును విరోధముగా అపేక్షించును, ఇవి ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకముగా ఉన్నవి గనుక మీ రేవి చేయు నిశ్చయింతురు వాటిని చేయకుందురు. एक्चुअली बोलने से ये अमालेक जो है इस्राएलियों का एक रिलेटिव बोल सकता है रिलेटिव. మరి ఈ ఇజ్రాయేలులకు అమాలేకుడు ఆ రాజు ఒక బంధువు లాగానే ఉన్నాడు, బంధువే. हाँ, लेकिन मेरा प्यारो क्या करने के लिए आया? युद्ध करने के लिए आया वो कहता है. కానీ ఎందుకు వచ్చాడు? వీరి మీదకి యుద్ధము ప్రకటించుతూ వచ్చాడు. हमेशा याद रखना, आपके आशीष के खिलाफ यहाँ में युद्ध करने के लिए शत्रु हमेशा रहेगा. నీ యొక్క ఆశీర్వాదం రాకుండా చూడటానికి ఒక అమాలేకుడైన శత్రువు ఖచ్చితంగా ఉంటాడు. आमीन. मेरा प्यारो, हम प्रभु को धन्यवाद करें. शत्रु के ऊपर हम जय पाकर हम आगे बढ़ने वाला बन जाए. ఈ శత్రువు పైన జయము పొందుతూ మనం ముందుకు సాగిపోయే వారంగా ఉండాలి. ప్రియులారా, प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. रोमियों की पत्री 8 अध्याय. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో
हाँ, उसके 6 और 7 पद में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। మరి 6, 7, 8వ అధ్యాయము 6, 7లో మనం గమనిస్తున్నాము. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8, 8వ అధ్యాయము 6, 7 వచనాలు. ఆత్మానుసారమైన మనసు జీవమును సమాధానమునై ఉన్నది. ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనసు దేవునికి విరోధమై ఉన్నది. అది దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడదు, ఏ మాత్రమును లోబడనేరదు. आमीन। हमें देखिए मेरा प्यारो, शरीर जो है परमेश्वर की आत्मा के విరుద్ధ अधीन में नहीं होता बोल के लिखा है। ఇక్కడ శరీరము ఆత్మకు ఆత్మ యొక్క ఆధీనంలో ఉండదు అని చెప్పేసి చెప్తుంటున్నాడు. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ ग्रीवियस प्रॉब्लम। हमारा शरीर हमारे खिलाफ है, शत्रु हमारा खिलाफ है, हम इसीलिए उसके ऊपर विक्टरी पाकर आगे जाना है। చూడండి, శత్రువు మనకు విరోధంగా ఉన్నాడు, మన శరీరమే మనకు విరోధంగా ఒక శత్రువుగా ఉంటున్నాడు. ఇవి జయిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. प्रेज द लॉर्ड, హల్లెలూయా, प्रेज द लॉर्ड। ये शत्रु के ऊपर हमें जय पाना है मेरा प्यारो, कनान में हमें प्रवेश होना है। కానాలలో ప్రవేశించాలంటే ఈ శత్రువుల పైన జయము పొంది ముందుకు సాగిపోవాలి. और फोर्थ प्रिंसिपल है, 4వ సూత్రము, हमें रिमेंबर ए ग्लोरियस प्रिंसिपल प्रभु ने हमें दिया है। మరి ఆ మహిమకరమైన సూత్రం ఏమి ఇచ్చినాడో జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. विक्टरी इज गॉड गिवन। మరి జయం అనేది దేవుడు అనుగ్రహించున్నది. हमें आपको मालूम है, हालेलुया, ये एक्सोडस में जब हम 17 चैप्टर में वापस आते हैं, తిరిగి నిర్గమకాండం 17వ అధ్యాయానికి వద్దాం. हमें 9 पद से लेकर हम पढ़ते हैं। 9వ వచనం నుంచి మనం గమనిస్తున్నాం. మోషే యెహోషువతో మన కొరకు మనుషులను ఏర్పరిచి వారిని తీసుకుని బయలు వెళ్లి అమాలేకులతో యుద్ధము చేయుము. రేపు నేను దేవుని కర్ర చేత పట్టుకుని ఆ కొండ శిఖరము మీద నిలిచెదనెను. और आपको मालूम है यहाँ पर मोसेस क्या बोल रहा है यहोशुआ से, तू लोगों को लेकर लड़ाई के लिए जाओ, मैं परमेश्वर का वो लाठी मेरे हाथ में पकड़कर ऊपर जाकर बैठूंगा। మోషే యెహోషువతో అంటున్నాడు, నువ్వు ప్రజలను సమకూర్చుకొని యుద్ధానికి నువ్వు వెళ్ళు, నేను ఆ పర్వతం ఆ కొండ శిఖరం మీదకి వెళ్ళి ఆ యొక్క ఆ కర్ర చేత పట్టుకొని కొండ శిఖరం పైన నేను నిలబడతాను అంటున్నాడు. The rod represents the power of God. ఆ మోషే చేతిలో ఉన్న ఆ కర్ర దేవుని శక్తికి సాదృశ్యంగా ఉంటున్నది. अरे प्यारो, ये आपको मालूम है, ये स्टिक जो है लाल समुद्र को 2 भाग किया, वो आपको मालूम है। ఆ మోషే చేతిలో ఉన్న కర్ర అది శక్తి గలది, ఎందుకంటే ఎర్ర సముద్రం 2గా పాయలు చేసిన के सामने जब डाला तो वो सांप बन गया। आप जानते हैं इसको? మరి ఫరో ఎదుట కర్ర నేల వేసినప్పుడు అది పాముగా మారింది. ఆ సంఘటన తెలుసు. ये रोड जो है represent the power of God. ఆ కర్ర మరి దేవుని శక్తికి సాదృశ్యంగా ఉంది అక్కడ. मेरे प्यारो, मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। Let us walk according to the word of God. మరి దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం నడుద్దాం ప్రియులారా. गलातियों की पत्री 5 अध्याय की 16वीं आयत में एक वचन वैसे लिखा है। మరి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో 16వ వచనంలో మరొక మాట ఆడ గమనిస్తుంటున్నాం. 5:16లో ఏమంటున్నాడంటే, నేను చెప్పున్నదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు. आमीन। आत्मा के अनुसार चलो, तब हमें शरीर के अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेगा। ఆత్మానుసారుగా నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు అని చెప్పి వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. मैं आपको मालूम है, आरोन अभी मोसेस को हेल्प करने के लिए आरोन और हूर के बारे में वचन में लिखा है। మరి మోషేకు సహాయం నిమిత్తము అక్కడ హారోను హూరును అక్కడ ఇద్దరు ఉన్నట్టుగా గమనిస్తున్నాం. आरोन वाज ए प्रीस्ट, आप सब जानते हैं। అహరోను మరి యాజకత్వం చేస్తున్నాడు, యాజకుడు. ఇట్స్ అ పర్సన్ ప్రేయర్. మరి అహరోను ప్రార్థనకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు. और हूर रिप्रेजेंट ही इज अ विटनेस, दूसरों के वो विटनेस के लिए वहां पर दूसरे जगह पर बैठा है। హూరు ఒక సాక్ష్య రూపంలో ఆయన కనపడతా ఉన్నాడు. मेरे प्यारो, हमें प्रार्थना और प्यूरिटी, आमीन, विटनेस जो है हमें विक्ट्री देगा मेरा प्यारो.
ప్రార్థనయు పవిత్రతయు మరి ఆ మనకు ఉన్నప్పుడు జయం మనకు పొందుతుంది. हमें मरुस्थल में हम लोग बलहीन अवस्था में पाए जाते हैं. మరి ఈ అరణ్యములో చాలా బలహీనులుగా మనం కనపడుతుంటున్నాం. हमको मालूम है मोसेस वाज अ ग्रेट लीडर बट शरीर के अनुभव में वो ही आल्सो वाज वेरी वीक. మరి గొప్ప నాయకుడిగా మోషే ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ శరీర దుర్బలతలు ఆయనలో కూడా ఉంటున్నాయి, బలహీనతలు ఉంటున్నాయి. हमें भी एक आरोन का हूर का जरूरत है मेरे प्यारो. then only we can receive power and we can receive victory. అలాంటి సందర్భంలో ప్రియులారా మనకు అహరోను హూరు అనే ఇరువురు కూడా మనకు సహాయం నిమిత్తం ఉండాలి, అప్పుడే మనం జయం పొందుతాం. हूर का मतलब है विटनेस और प्यूरिटी. आरोन रिप्रेजेंट प्रेयर. एक साइड में प्रार्थना, एक साइड में प्यूरिटी. हालेलुया. हमारा हाथ ऊंचा ही रहेगा मेरा प्यारो. को धन्यवाद. ఎప్పుడైతే హోరోను ప్రార్థనకు సాదృశ్యంగా ఉంటున్నాడో, మరి హూరు మరి ఒక పవిత్రతకు సాక్షికి సాదృశ్యంగా ఉంటున్నాడో, ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు జయము మనం పొందుతాం. प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्यारो. आज हमें विक्ट्री पाने के लिए हम लोग अभी मरुस्थल में है. मरुस्थल में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स है, समस्या है, लेकिन विक्ट्री पाने के लिए 4 बातें मैंने देखा है. మనం ప్రస్తుతము అరణ్య మార్గంలోనే ఉంటున్నాము. మరి అరణ్య మార్గంలో జయం పొందుతూ ముందుకు వెళ్ళాలంటే 4 సూత్రాలు ఇందాక మనం చూసాము. First of all, we have to receive the gracious provision, salvation. మరి మొట్టమొదటిగా దేవుడు అనుగ్రహించు ఆ రక్షణ మనం పొందాలి. And secondly, realize the grand purpose. प्रभु ने हमें लेके आया, पर्पस के बारे में हमेशा याद रखिए. దేవుడు ఎందుకు మనకు బయటికి నడిపిస్తూ మరి ఆ యొక్క గొప్ప ఉద్దేశం ఏంటి అని గ్రహించాలి. मरुस्थल में आपको छोड़ने के लिए नहीं है, या समस्या को लेकर दिल उदास होने के लिए नहीं है. कनान में लेके जाने के लिए प्रभु ने हमें लेके आया. and we have to understand the grand purpose why the Lord brought us here. మరి ప్రభు ఈ లోకంలో నుంచి ఎందుకు విడిపించాడు, అరణ్య మార్గంలో మధ్య మార్గంలో వదిలేయటానికి కాదు, మరి కానాను దేశంలో చేర్చడానికి ఆ గొప్ప ఉద్దేశంతో మనం నడిపిస్తున్నది మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. की स्लेवरी को छोड़कर आया, लेकिन अभी बहुत समस्या उन लोग समस्या में पड़ गया है. ఐగుప్తు యొక్క బానిసత్వం నుంచి విడిపించబడి బయటకు వచ్చాము, శ్రమలైతే ప్రస్తుతం మనకుంటున్నాయి అరణ్యంలో. प्यारो ये मरुस्थल में हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ सकता है. ఈ అరణ్య యాత్రలో అనేకమైన శ్రమలు మనకు కలుగుతాయి, लेकिन प्रभु हमें विक्ट्री देगा. मिलकर धन्यवाद करें मेरे प्यारो. కానీ ప్రభు మనకు విజయం ఇస్తాడు అనేది మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. Thirdly, we have to understand the grievous problem that is our flesh. మరి మూడవదిగా మనకున్న అంటే భయంకరమైన సమస్య ఏంటంటే మన శరీరము. अमेलेक हमारे खिलाफ रहता है, रिलेटिव है, फिर भी हमारे खिलाफ रहता है. हमें नाश करने के लिए कई प्रकार की शरीर की अवस्था हमारे जीवन में आ सकता है. మరి అమాలేకుడు ఇక్కడ శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉంటున్న ఈ అమాలేకు మనకు ఎంతో మరి బలహీన పరుస్తాడు మన శరీరమును. ఈ శరీరం అనే ఈ యొక్క శత్రువును కూడా మనం జయించాలి. Praise the Lord. Fourthly, remember a glorious principle. Praise the Lord. Hallelujah. प्रार्थना और प्यूरिटी हमें ऊंचा करेगा, हमारा हाथ को ऊंचा रखेगा, हमें विक्ट्री देगा. ये बात को भूलना नहीं. 4వ సూత్రము ప్రార్థన పవిత్రత అనే ఈ రెండు కూడా మనకు జయం ఇస్తాయనేది కూడా మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. Praise the Lord. कनान में हमें जा रहा है मेरा प्यारो, समस्या के बीच में है, लेकिन हालेलुया प्रार्थना करते रहे, प्यूरिटी में जिंदगी बिताए, प्रभु की महिमा करें. आपका हाथ ऊंचा रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा मेरा प्यारो. प्रेज़ द लॉर्ड. అరణ్యంలో ఉన్నాం ప్రియులారా, విజయం వైపు మనం వెళుతుంటున్నాం. అయితే కష్టం సమస్య మనకు ఎదురు వచ్చినప్పుడు, శరీర బలహీనతలు మన మీద పడ్డప్పుడు మరి ఒకవైపు ప్రార్థన పవిత్రత మన కలిగి ఉంటే మన చేతులు ఎప్పుడు కూడా పైకే ఉంటాయి ప్రియులారా. मोसेस का हाथ जब तक ऊंचा रहेगा, इस्राएलियों को विक्ट्री है मेरा प्यारो. प्रेज़ द लॉर्ड. మోషే చేతులు ఎంతవరకు అయితే పైకుంటున్నాయో అప్పుడు అంతవరకు ఇజ్రాయేలీయులు జయము పొందుతూ ఉన్నారు. प्रेज़ द लॉर्ड. उनका हाथ ऊंचा करने के लिए 2 चीज की जरूरत है. మరి మోషే చేతులు పైకి ఎత్తబడి ఉండటానికి 2 విషయాలు అక్కడ అవసరమై ఉంటున్నాయి. आरोन एक साइड में, हूर एक साइड में. ఒకవైపు అహరోను, మరొక వైపు హూరు. आरोन ने he was a priest and represents prayer. మరి అహరోను యాజకత్వం చేసేవాడు, ప్రార్థనకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాడు. हूर प्यूरिटी को दर्शाता है. ये दोनों एक साइड में होने के कारण
मोसेस का हाथ ऊंचा रहा है। మరి హూరు పవిత్రతకు సాదృశ్యంగా ఉంటున్నాడు. ఈ ఇరువురు ఒక వైపు ఉన్న చేత మరి మోషే తన చేతులు పైకి ఎత్తి ఉంచగలిగాడు. Praise the Lord, हालेलुया। हमारा ईमानुएल की यात्रा में ये बात को हमेशा याद रखना है मेरा प्यारो। हालेलुया, ग्लोरियस प्रिंसिपल है प्रार्थना और प्यूरिटी। మరి ఈ అరణ్య యాత్రలో విజయం పొందటానికి శత్రువు పైన ఈ యొక్క సూత్రాలను జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. పవిత్రత ఒక వైపు ఉండాలి, ప్రార్థన అనేది మరొక వైపు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అప్పుడే జయం పొందుతాం. Praise the Lord, हालेलुया। नीचे तराई में ये लोग ऊपर पहाड़ के ऊपर बैठा है, नीचे तराई में लड़ाई करने वाला बीच बीच में देखेगा हो मोसेस का हाथ ऊंचा रहता है। చూడండి, ఒకరు మోషే అహరోను ఊర్లు కొండ శిఖరం పైన చేతులు పైకి ఎత్తి ఉంటున్నారు. లోయలో కింద మరి యెహోషువ యుద్ధం చేస్తా ఉన్నాడు. అప్పుడప్పుడు పైకి చూసినప్పుడు ఆ కర్ర పైకి ఎత్తబడటము, చేతులు పైకి ఎత్తబడటం కనపడతా ఉంటున్నారు. आपका प्रार्थना का हाथ ऊंचा रहेगा, लोगों विक्ट्री पाएगा मेरा प्यारो। प्रेज़ द लॉर्ड। ప్రియులారా, ఎప్పుడైతే నీ చేతులు ప్రార్థన అనే చేతులు రెండు పైకి ఉంటాయో నీ యొక్క ప్రియులు విజయం పొందుతూ ఉంటారు. आमीन। प्यूरिटी का आमीन सपोर्ट आपके जीवन में रहेगा, विक्ट्री आपका मिलेगा मेरा प्यारो। ఎప్పుడైతే పవిత్రతో కలిగిన చేతులు పైకి ఎత్తబడతాయో విజయం నీకు సాధ్యమే. आइए हमारा हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हमारा हाथ ऊंचा रहे मेरा प्यारो, हमें निर्बल ना हो जाए, हमें विक्ट्री मिलेगा, विक्ट्री प्रभु देगा। మన భారతదేశ నిమిత్తమై మన చేతులు పైకెత్తే వారంగా ఉన్నాం. ఈ చేతులు బలహీన పడకుండా మనం పవిత్ర చేతులు పవిత్రతతోను ప్రార్థన చేతులు పైకి ఎత్తి ఉంచుతాం. अफगानिस्तान के लिए हमारा हाथ ऊंचा रखते हुए हम आगे बढ़ने वाला बन जाए। ఈ యొక్క అరణ్య యాత్రలో మన చేతులు పైకి ఎత్తుతూ మనం నడుస్తాం. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देश विदेश के लिए प्रार्थना करें मेरे प्यारो। समस्या के बीच में लोग है, हालेलुया, आपकी हाथ की ओर देखने वाला है, लेकिन आपका प्रार्थना का हाथ, प्यूरिटी के हाथ ऊंचा रहना है, तभी विक्ट्री मिल सकता है। దేశ విదేశాలలో మన అనేకమంది దేవుని బిడ్డలు హింసకు గురవుతున్నారు. వారి నిమిత్తము మన చేతులు ప్రార్థన అనే చేతులు మరి పవిత్రతో ఈ చేతులు పైకి ఎల్లప్పుడూ ఎత్తుబడి ఉండటం కనపడాలి. हम लोग आता है ना యేసు ముందు నడవగా నాకెప్పుడు జయమే। హల్లెలూయా। మనం పాట పాడతాం, అది నా యేసు ముందు నడుగా నాకు ఎల్లప్పుడు ఎప్పుడు జయమే అని పాడతాం కదా. ఆ రీతిగా మనకు జయం పొందాలి. ये याद रखना, मिस्र छोड़कर बाहर आया इसका मतलब है नहीं अब कानान पहुंच गए बोल के कभी नहीं सोच रहा है। చూడండి, ఐగుప్తు నుంచి బయటకు వచ్చాము అని ఇంకా ఫరోను మనం తప్పించుకొని బయటకు వచ్చాము అనేది కాదు ఇక్కడ. हमें मेरा प्यारो हालेलुया हमेशा याद रखना है, ग्रेशियस प्रोविजन जो साल्वेशन प्रभु ने हमें दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। చూడండి, మొట్టమొదటి సూత్రం దేవుడు ఏ రక్షణ అయితే మనకు అనుగ్రహించాడో అందును బట్టి వందనాలు. मिस्र छोड़कर बाहर आया है, ఐగుప్తును వీడి బయటకు వచ్చావు. आमीन। लेकिन मेरा प्यारो आमीन, इफ यू वांट टू live a life of victory you must receive this provision in your life। మరి జయ జీవితం నువ్వు జీవించాలంటే మొట్టమొదటిగా ఈ రక్షణ అనుభవం నీకు ఉండాలి. प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా। मेरे आवाज सुनने वाले सारे भाइयों, देश विदेशों में रहने वाले प्रियो, ये पहली बात याद रखना, ये ग्रेशियस प्रोविजन आप पाकर आगे बढ़ना है। నా స్వరం వింటున్న నా ప్రియులారా, ఏ దేశంలో ఉన్నప్పటికీ మీరు మరి మొట్టమొదట ఈ రక్షణ అనుభవంలోకి మీరు రావాలి. आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सेकंडली वी हैव टू रियलाइज गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। రెండోదిగా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నీ జీవితంలో ఏమై ఉంటున్నది అనేది గ్రహించాలి. आमीन। नॉट कमिंग आउट ऑफ इजिप्ट इज इंपॉर्टेंट, बट गेटिंग इनटू कैनान इज इंपॉर्टेंट। याद रखना, ఐగుప్తు నుంచి బయటికి రావడం ముఖ్య ఉద్దేశం కాదు, కానాను చేరటం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం. प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా, प्रेज़ द लॉर्ड। హల్లెలూయా। क्रिस्टल की अनुभव जीवन में आ सकता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकता है, लेकिन प्रभु आपके साथ रहेगा, चलाएगा, संभालेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करें। చూడండి, కానాను వైపు వెళ్తుండగా అరణ్యములో పడి వెళ్లాల్సిన అవసరత ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అయితే దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు, నీకు కాపుదల అనుగ్రహిస్తాడు, నిన్ను నడిపిస్తాడు అనే విషయం మర్చిపోవద్దు. जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु हमारे साथ चलता है। మన అవసరతలను తీర్చువాడు మనతో ఉన్నాడు. मन्ना दिया तो मन्ना खाओ मेरे प्यारो, दूसरा कोई खाना दिया तो खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड।
దేవుడు ఏం ఆహారం అనుగ్రహిస్తాడో, మన్నా ఇస్తే మన్నా తినండి, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఆహారం ఇస్తే అది భుజించండి. आमीन। हमारे तंदुरुस्ती देने के लिए प्रभु कुछ तो देगा मेरा प्यारो, प्रेज़ द लॉर्ड। మనకు ఆరోగ్యం ఇవ్వటానికి దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆహారాన్ని ఇస్తాడు. आमीन। थर्डली हमें याद रखना है ग्रीवियस प्रॉब्लम भी हमारा साथ रहेगा। మూడోదిగా భయంకరమైన సమస్య కూడా మనతో ఉంటున్నది. अमालेक बोलने से ऑन रिलेटिव है, फिर भी वो लड़ाई के लिए आए हैं। మరి అమాలేకుడు ఇక్కడ వీరికి బంధువు అవుతాడు, అయినప్పటికీ యుద్ధాన్ని ప్రకటించాడు వీరిపైన. याद रखिए, आप आशीष पाने के लिए कोई नहीं चाहता है मेरा प्यारो। చూడండి, ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి, నువ్వు దీవించబడటానికి ఇతరులు ఇష్టపడరు. आमीन मेरा प्यारो, हालेलुया। आमीन। हम मिलकर धन्यवाद करें, उसने अपना एक टाइम का खाने के लिए बर्थ राइट बेच दिया हुआ आदमी है ये। మరి ఎవరి సంతానము ఒక్క పూట ఆహారం నిమిత్తము జ్యేష్ఠవతాన్ని అమ్ముకున్న భ్రష్టుడైనట్టే ఏశావు సంతానం ఈ అమాలేకుడు. sold spiritual things for material things. అంటే ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు ఆయన అమ్ముకున్నాడు భౌతిక ఆశీర్వాదం కొరకై. material things are not क्या बोलना चाहिए important, spiritual things are more important. భౌతికమైన అవసరతలు మరి ఆత్మ సంబంధమైన అవసరతల కంటే ఎక్కువ కాదండి. अरे प्यारो, material blessings हमें चाहिए, हमें इस दुनिया में रहने के लिए मकान, कपड़ा, रोटी सब रहना है, वो सब प्रभु देगा, लेकिन उससे बढ़कर स्पिरिचुअल थिंग्स की ओर हम ध्यान लगाने वाला बन जाए। ఈ లోకంలో ఉండగా మనకు భౌతిక అవసరతలు కూడు గుడ్డ నీడ అనే ఈ మూడు బేసిక్ నీడ్స్ అన్నమాట. ముఖ్య అవసరతలు ఈ అవసరమే, కానీ వీటికంటే అధికంగా అవసరమైనవి ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు. आमीन। आप लोग जा रहा है, ये कनान पहुंचेगा बोलकर, देखिए अमालेक लड़ाई के लिए आ रहा है। నువ్వు కానాను చేరుకు ముందు అమాలేకులని ఆటంకపరచడానికి అమాలేకులు రానే రావచ్చు. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। హల్లెలూయా। और तुझे मेरा प्यारो, एक ग्लोरियस प्रिंसिपल प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद करें। ఒక గొప్ప సూత్రం మన దేవునికి మనకి ఇచ్చి ఉంటున్నాడు, దాన్ని బట్టి వందనాలు. प्रार्थना का हाथ ऊंचा रहे, ప్రార్థన హస్తం ఎల్లప్పుడూ పైకి ఉండాలి. आपका प्यूरिटी का हाथ ऊंचा रहे, పవిత్రత చెయ్యి పైకి ఉండాలి. लिखने वाला आमीन विक्टरी पाएगा, आप भी विक्टरी पाएगा मेरा प्यारो देव। అవి చూచువాడు విజయం పొందుతాడు, నువ్వు విజయం పొందుతావు. आइए धन्यवाद करें मेरा प्यारो, प्रेज़ द लॉर्ड। తండ్రి వందనాలు చెల్లిద్దాం. धन्यवाद करें मेरा प्यारो, हालेलुया। विक्टरी प्रभु हमें देगा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें, हालेलुया। ఈ యాత్రలో దేవుడు విజయం మనకి ఇస్తాడు. దేవునికి వందనాలు. నా యేసు ముందు నడువగా నాకెప్పుడు జయమే అని పాడుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళాలి मेरा प्यारो, प्रेज़ द लॉर्ड। నా యేసు ముందు నడువుగా నాకు ఎల్లప్పుడూ జయమే ఆయన పాడుతూ ముందుకు సాగిపోదాం. हमारा निराशा दूर हो जाएगा, हमारा बलहीन अवस्था दूर हो जाएगा जब हम वो हाथ की ओर हमारा आंखें उठाते थे। ఎప్పుడైతే మన కను దృష్టి ఆయన వైపు పెడతామో, ప్రార్థన చేతిలో పైకి ఎత్తుతామో, మన నిరాశ తొలగిపోతుంది, మన కష్టాలు కూడా తొలగుతాయి. హల్లెలూయా। प्रेज़ द लॉर्ड। జన్ స్తోత్రం. प्रेज़ द लॉर्ड। मिलकर धन्यवाद करें मेरा प्यारो, కలిసి వందనాలు చెల్లిద్దాం ప్రియులారా. को धन्यवाद करें आज ఒకసారి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. समय के धन्यवाद करें मेरा प्यारो, దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం ఒకసారి. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें विक्ट्री देने के लिए मिस्र से प्रभु ने हमें छुड़ाया है, మనకు విజయం ఇవ్వటానికి ఐగుప్తు నుంచి దేవుడు విడిపించి ఉంటున్నాడు. उसकी ओर हम देखते रहे मेरा प्यारो। कालवरी के क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दिया हो, प्रभु की ओर, उनकी प्रेम की ओर दृष्टि लगाए, जय पाकर खनान प्रवेश हो जाएंगे, प्रभु हमें सगाई करेगा। మరి మన నిమిత్తము ఆ శిలువ పైన మరణించి తన రక్తం కార్చిన ఆ యేసు వైపు మనం చూస్తూ మనం జయము పొందుతాం ప్రియులారా. మనం కానాను చేరగలము. మనం आइए मिलकर धन्यवाद करें, हालेलुया। రండి కలిసి వందనాలు చెల్లిద్దాం. धन्यवाद करें, हालेलुया। కలిసి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం, వందనాలు చెల్లిద్దాం. हालेलुया। प्रार्थना करें, హల్లెలూయా. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరమ తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభువా. నైనా మరి ఒక మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ప్రభు తండ్రి చక్కటి ప్రభు తండ్రి విషయాలు గ్రహించుటకు ప్రభు తండ్రి తెలుసుకున్నట్టుకు కృపనిచ్చినావు ప్రభు, నీకు వందనాలు. నీ ముఖ్య నాలుగు స్తోత్రాలు ప్రభు తండ్రి నైనా గుర్తెరిగించున్నాం తండ్రి ప్రభు తండ్రి. మరి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రభా నీ బిడ్డలుగా తండ్రి నైనా చేసుకోవటానికే ప్రభు తండ్రి లోకమని నుంచి మమ్మల్ని విడిపించి ఉంటున్నావు. రక్షణను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభా. మమ్మల్ని రక్షించింది ప్రభు తండ్రి అరణ్యంలో వదిలేయటానికి కాదు, కానీ నీ ముఖ్య ఉద్దేశం తండ్రి కానాను తండ్రి నాయన ఆ కానానులో చేర్చడానికి ప్రభ నీ ముఖ్య ఉద్దేశం అంటున్నది. కానీ కానాను చేరు
మార్గంలో ప్రభు తండ్రి అరణ్య మార్గంలో తండ్రి అనేకమైన ప్రతికూల అవస్థలు వస్తూ ఉంటున్నాయి ప్రభా. శరీర బలహీనతలు అమాలేకులు ప్రభా మీద పడవచ్చు తండ్రి నాయన. ఈ శరీరం తండ్రి మమ్మల్ని నశింప చేయొచ్చు, కానీ శరీరంను జయించడానికి కూడా ప్రభు తండ్రి మీరు ఒక తండ్రి మరొక తండ్రి కృపనిచ్చింటున్నారు తండ్రి. ఈ మార్గములో ప్రభు ప్రార్థన చేతులు పవిత్రమైన చేతులు ఎప్పుడైతే ప్రభు జయ జీవితం జీవిస్తూ మేము కానాను చేరగలమని ప్రభు తండ్రి ఈ 4 సూత్రాలు మాకు నేర్పించిన దేవా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఆయన ప్రతి విశ్వాసి తండ్రి ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి విశ్వాసి కూడా తండ్రి ధైర్యం తెచ్చుకొని నాయన ప్రభు తండ్రి ఆత్మలో బలపడి శరీరంను జయిస్తూ ప్రభు తండ్రి నాయన ప్రతికూల అవస్థలను ప్రభు ఓర్చుకుంటూ నాయన జయ జీవితం జీవించడానికి కృప దయచేయండి. ఈ అరణ్య మార్గం తాత్కాలికమే ప్రభు తండ్రి, శాశ్వతం కాదు మా జీవితంలో. ఈ శ్రమలు ప్రభు తండ్రి, వేదనలు బాధలు ప్రభు కొంతకాలమే అని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. అటు తరువాత శాశ్వతంగా నిత్య ఆనందము పొందుటకి పండుగ జరిగించుకోవటానికే ప్రభు వేడుక చేసుకోవటానికి పాలు తేను ప్రవహించు ప్రదేశంలో మనం నడిపించగలవు ప్రభా. నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా. విను వారిని అందరి ప్రభా ఎవరెవరు హృదయంలో ప్రభుత్వ నీ వాక్యం విత్తబడి ఉంటున్నదో వారిలో మీ కార్యము జరిగించండి, ఉత్సాహాన్ని పుట్టించండి, ధైర్యమును పుట్టించండి, సహనమును ఓర్పును దయచేయండి. ప్రార్థన పవిత్రత చేతులు లేవనెత్తేటువంటి కృపను ప్రతి బిడ్డకు అనుగ్రహించండి. మరొకసారి మీ వాక్యం మీ దాసులు దీవించండి. వినిన వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు ఆశీర్వదించి నాయన ఈ మాసమే కాదు ప్రభా రానున్న తండ్రి మిగతా నెలలు కూడా సంవత్సరం అంతా కూడా మమ్మల్ని నడిపించమని జయ జీవితం జీవించే కృప దయచేయమని పరిశుద్ధ నామములో మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుంటూ మీ నామాన్ని హెచ్చిస్తూ యేసునామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఈ పగటి కాలం దేవుడు మనల్ని దీవించిన ప్రేమ కొరకు అందరూ కలిసి ఒకసారి స్తోత్రం చేసుకుందాం. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. దేవుని ప్రేమయు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం సంతోషం సమాధానం దేవుని కాపాడు మనమందరితో దేశ విదేశాలను ప్రియులతో ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడైండును గాక. ఆమేన్. యేసు రక్తమే జయం, జయం. యేసు రక్తమే జయం, జయం. యేసు నామమున సంపూర్ణ విజయం కలుగును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. థాంక్యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్. అందరికీ శుభములు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్.